Assalamu alaikum and good evening to all. Thank you for participating in today's session. Today we are going to present the BEA World webinar session number 64. The topic selected is the fundamentals of sustainable concrete. I believe this session will benefit the members with huge technical information. It's a very interesting and time-demanding topic because sustainability is now an issue for all of us to adopt in our daily activities. Sustainable concrete is an eco-friendly alternative to traditional concrete that reduces the carbon footprint and environmental impact by using recycled material such as construction and demolition wastes, industrial byproducts like fly ash, and ground granulated blast furnace slag to replace or reduce the amount of cement. This approach conserves natural resources, it diverts wastes from the landfills, and it can improve the durability and strength while also utilizing innovative technologies and processes like geopolymer concrete and advanced recycling to lower emissions and energy consumptions. We are proud to have someone with us today, Engineer Rehana Akhtar. She is a subject matter expert in this topic, and we are having some words from her today, inshallah, after the session. She is actually present with us today. She owned UAE Innovation 2025 Winner Award, and she is the leader of Sustainability and Environment Engineering in BEA World GCC chapter, and also she has a remarkable decade of leadership and presentation at Fujairah International Mining Forum. We will definitely hear from her today in our session. Let me share some introduction about our respected speaker, Engineer Rezaur Rahman. Engineer Rezaur Rahman is a graduated civil engineer from Bangladesh University of Engineering and Technology in 1997. He began his career in Bangladesh and worked with many prominent organizations such as Grant Geophysical Australia, Delta Bragg, LGD projects, and in 2008 he came to UAE, Middle East, first in Qatar and later in UAE, and he contributed to many major projects in leading companies with leading companies, including AECOM, Dar Al Handasa, Arab Tech Construction, Alpine Bow, Deutschland, and Al Jaber. Some of his notable completed projects include Expo 2020, Align Hospital, the Pearl Qatar, and Dubai Waterfront. Rezaur Rahman holds some certifications as a lead auditor in Quality Management System, ISO 9001, Environmental Management System, ISO 14001, Occupational Health and Safety Management System, ISO 45001. Also, he is a Pearl Qualified Professional under Estidama, the UAE's sustainability program. On June 11, 2023, Mr. Rezaur Rahman founded BEA World with the aim of establishing a dedicated non-profit professional platform for Bangladeshi engineers and architects, as well as developing a fair and collaborative environment to function as a professional network. Now he is serving as a senior QA/QC engineer at Dar Al Handasa Consultant. And thank you very much again to all for your participation, and we are expecting your participation in our upcoming activities also. Now I am going to our speaker to start the session. Okay, thank you very much, Engineer Mohammad Abu Iskandar. আপনার খুব ভালো ইন্ট্রোডাকশন করার জন্য এবং আজকের যে সেশন এটার মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার জন্য, এবং আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং বিশেষভাবে আমি জানাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ার রেহানা আক্তার। রেহানা আক্তার হচ্ছে যেটা ইঞ্জিনিয়ার আবুল ইস্কান্দার ভাই বলেছেন যে উনি সাস্টেনেবিলিটি এক্সপার্ট, এবং উনি কিন্তু প্রেসিডেন্সিয়াল গোল্ড মেডেল পেয়েছে গত বছর, এবং হোপিং দ্যাট দিস ইয়ার অলসো হিল গেট দ্য সেম ফ্রম ইউই গভর্নমেন্ট। And ইঞ্জিনিয়ার হান্টার একই সাথে মিউনিসিপ্যালিটিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনচার্জ হিসেবে কাজ করছে, খুব দক্ষতার সাথে কাজ করছে। এবং আমরা চাই এই ধরনের লিডারশিপ যাতে BEA ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে আমরা লিডারশিপ সামনে নিয়ে আসতে পারি, এবং আপনাদের মধ্যে যারা আছে, যাদের পটেনশিয়াল আছে, আমরা চাই আপনারা কাম আউট
in the same stage, and we'll celebrate all achievements of Bangladesh engineers. আচ্ছা, আমি এখন টপিকে চলে আসি। আজকে টপিকটা হচ্ছে দ্য ফান্ডামেন্টালস অফ সাস্টেনেবল কংক্রিট। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট। সাস্টেনেবিলিটি আপনারা জানেন যে হোল ওয়ার্ল্ডে এটা খুবই এসেনশিয়াল একটা টপিক, যেটা আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টিসের বাহিরেও, যারা ইলেকট্রিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তার বাহিরেও সব ডিসিপ্লিনের জন্য এটা একইভাবে এটা কমন টপিক। all discipline, it is important for all discipline. Okay. আচ্ছা, আমি এখন ইয়েতে যাচ্ছি সাস্টেনেবিলিটির যে প্রথমে আমি স্লাইডটা কি চেঞ্জ হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, জি হচ্ছে। আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা শুরু করতেছি যে আমাদের যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বিওয়ার্ডের মাধ্যমে যেটা বলতেছি, আমরা একই সাথে আমরা দেখব যে আমাদের কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, আমরা যেখানে আছি না কেন, যে ডিসিপ্লিনে থাকি না কেন, আমরা যাতে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যাতে আমাদের এনশিওর থাকে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোয়ালিটি ইজ নট দ্য অ্যাক্ট, ইট ইজ হ্যাবিট। মানে কোয়ালিটি শুধুমাত্র একটা কমপ্লায়েন্সের জন্য যাতে না করি, এটা যাতে আমাদের একটা অ্যাটিটিউড বা হ্যাবিটে পরিণত হয়। তো সেকেন্ড, আমাদের সাস্টেনেবল সেফটি যে কোড, এটা আমরা বলতে পারি যে থিঙ্ক সেফ, ওয়ার্ক সেফ এন্ড বি সেফ। আমরা যেখানে যে কাজ করি না কেন, আমরা যাতে একই সাথে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এনশিওর করি এবং একই সাথে সেফটি এনশিওর করি। এবং লাস্ট অফ অল, সাস্টেনেবিলিটি এবং এনভায়রনমেন্টাল কোড। আমরা যাতে আমাদের পৃথিবীটাকে যাতে আমরা গ্রিন রাখতে পারি, সবুজ রাখতে পারি, আমাদের সবার বসবাসযোগ্য রাখতে পারি, আমাদের যে আপকামিং জেনারেশন তাদের জন্য যাতে একটা গ্রিন প্ল্যানেট রাখতে পারি, সেই জন্য যাতে আমরা কাজ করি। শুধুমাত্র প্রফেশনাল কাজের জন্য না, আমরা যাতে আমাদের এটা হ্যাবিটে পরিণত হয়। নেক্সট টপিক, সাস্টেনেবিলিটি। এখানে আমি যে সাস্টেনেবিলিটিতে যে কাজ করতেছি, আমি যে প্রজেক্টে কাজ করতেছি, আমি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সাস্টেনেবিলিটি আমি দেখছি। এটা হচ্ছে আবুধাবিতে। আপনারা যদি লেফটে দেখেন যে আবুধাবিতে যেটা ইস্তেদামা বলে, এটা আর দুবাই রাইটে যদি দেখেন, রাইটের হচ্ছে দুবাই এবং রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড 185 কান্ট্রিতে লিড ইঞ্জিনিয়ারিং বলে, লিডারশিপ ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন লিড। এটা 185 কান্ট্রিতে এইটা অ্যাপ্লিকেবল, এবং এটা ডেভেলপড বাই ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল। আচ্ছা, আমি যেখানে কাজ করি আবুধাবিতে, ইস্তেদামা এবং লিড এক্স্যাক্টলি সেম, ছোট একটা ডিফারেন্স আছে। আপনারা যদি নিচে দেখেন, এটা আমি আসলে লাস্ট সেশনে বলছি, আমি জাস্ট এটা কমন একটা অ্যাওয়ারনেস হিসেবে আমি এটা একটু দ্রুত যাচ্ছি। আপনারা যদি দেখেন যে ইস্তেদামার যে পিলার, 4টা পিলার এখানে বলে, একটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট, ইকোনমিক, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল। আমরা যখন যে কোনো প্রজেক্ট ডিজাইন করব, কনস্ট্রাকশন করব, অথবা অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স করব, অপারেশন করব, সেইখানে আমরা এই 4টা কম্পোনেন্ট কনসিডার করব। এটা কি সাস্টেনেবিলিটি। আমরা যদি একটা প্রজেক্টে এনভায়রনমেন্টাল ক্রাইটেরিয়া কনসিডার করি, ইকোনমিক, সোশ্যাল, এই 4টা করি, তাহলে এটা আমরা ইস্তেদামার ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ফুলফিল করব। আর লিড এবং দুবাই আর রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে যেটা করে, সেটা হচ্ছে 3টা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে। সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক। আবুধাবিতে যেটা একটু চেঞ্জ করেছে, এটা অলমোস্ট সেম। আবুধাবিতে যেহেতু হট টেম্পারেচার, এই হট এনভায়রনমেন্টটাকে কিছু ইয়ে করেছে, তারা রিভাইজ করেছে। এক্স্যাক্টলি লিডটাকে তারা রিভাইজ করেছে, সাথে সাথে তারা কালচারাল ব্যাপারটা কিছু ওটা নিয়ে আসছে। এটি হচ্ছে ইস্তেদামা। ইস্তেদামাতে মেইনলি মার্ক সিস্টেমে 5টা ক্যাটাগরি আছে, যেটাকে বলে পার্ল 1, পার্ল 2, পার্ল 3, পার্ল 4, পার্ল 5। পার্ল 5 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, যেটা মাজার সিটি এবং আরো কয়েকটা প্রজেক্ট আছে যেখানে নেট জিরো প্রজেক্ট অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে, সেটা পার্ল 5। আর লিডে যেটা বলে লিড সার্টিফাইড সিলভার, গোল্ড এন্ড প্লাটিনাম। এই হচ্ছে 4টা ক্যাটাগরি। আচ্ছা, নেক্সটে আসি ইয়েতে। আজকের যে টপিকটা, এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস অফ সাস্টেনেবল কংক্রিট।
এই কংক্রিটের মেন যে কম্পোনেন্ট ইউজ হয় সেটা হচ্ছে সিমেন্ট। আমরা বেসিক্যালি সিমেন্ট নিয়ে বেশি আমরা কনসার্নটা আজকে এটা আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা, এই গ্রিন হাউস এফেক্টটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গ্রিন হাউস এফেক্ট এটা আমি লাস্ট সেশনে দেখাইছি, এইটাও আজকে আমি একটু ব্রিফলি করব যাতে, কারণ আজকের যে টপিকটা এটার সাথে গ্রিন হাউস এফেক্টটা জড়িত। তো আপনারা দেখেন যে এই যে সূর্য থেকে হিট আসতেছে পৃথিবীতে, এই যে রেডটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, সেইখান থেকে হিট অনেকটুকু চলে যাচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার ক্রস করে উপরে চলে যাচ্ছে, কিছু অংশ অ্যাটমসফিয়ারে থেকে যাচ্ছে অথবা করে আবার এটা রিফ্লেক্ট করছে গ্রাউন্ডে। এই যে রিফ্লেক্ট করতেছে এটা হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্য। গ্রিন হাউস গ্যাস গুলি কি, আমরা একটু ইয়াতে আলোচনা করবো। গ্রিন হাউস গ্যাসের 76% হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড। আমাদের যে এভাপোরেশন মধ্যে ওয়াটার যায় সেটাও হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস। মিথেন আছে, তারপর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আছে। এই গ্যাসগুলি করে কি, আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন কিছু টেম্পারেচার তারা অ্যাবজর্ব করতেছে। এখন যদি ফুললি সব হিট যদি চলে যেত তাহলে আমাদের টেম্পারেচারটা কমে যেত। ওয়ার্ল্ডের এখন যে মিন টেম্পারেচার বলে এটা হচ্ছে এখন 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কিন্তু লং টাইম ধরে আছে এবং এই জন্যই পৃথিবীটা কিন্তু লিভেবল। এটার থেকে যদি, এটাকে বলে স্টেডি কন্ডিশন, এটা থেকে যদি কয়েক ডিগ্রি কমে যায় তাহলে কিন্তু বেশিরভাগ অংশ আইস হয়ে যাবে। আবার যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু অনেক এনিমেল, অনেক প্ল্যান্ট মেরে যাবে, এমনকি হিউম্যান বিং এর জন্য এটা খুব খুব স্ট্রাগল করতে হবে, ওয়াটার লেভেল অনেক বেড়ে যাবে। সো এই যে স্টেডি কন্ডিশনটা থাকবে না যদি গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। তো কার্বন ডাইঅক্সাইড যেহেতু 76%, এখন আমরা আসবো কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কিভাবে জেনারেট হয় এবং সিমেন্ট থেকে কিভাবে হয় আমরা আসবো। আচ্ছা, আগে আমি একটু বলেছি যে গ্রিন হাউস গ্যাস যেটা সংক্ষেপে যেটা জিএসজি বলে, সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে 76%। ঠিক আছে, এটার মেইন সোর্সটা কি? মেইন সোর্স হচ্ছে বার্নিং ফসিল ফুয়েল। এই যে আমরা ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করি, আমরা যে ট্রান্সপোর্টেশনে, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে যে এনার্জি ইউজ করি, সেটাই হচ্ছে আমাদের ফসিল ফুয়েল। আমরা সবাই ফুয়েল ইউজ করি। তারপর হচ্ছে ডিফরেস্টেশন। আমরা যে গাছ কাটি, আপনারা জানেন যে প্রতিটা গাছ কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড করে। এখন গাছটা যখন কেটে ফেলি সেটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা অ্যাবজর্ব করতে সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে, এবং সেই কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে আমরা আবার বার্ন করতেছি। তার মানে সেটা আবার বার্ন করে আবার কিন্তু আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দিচ্ছি। এইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এই এনভায়রনমেন্টে চলে যাচ্ছে এবং গ্রিন হাউস গ্যাসে এটা কোয়ান্টিটিটা বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট পেজে আসছি, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফসিল ফুয়েল। আমরা একটু আগে বলছি ফসিল ফুয়েল, এটা আমরা জানি। এখানে কিন্তু যারা আছে আমি শিওর যে আপনারা অনেকেই এই ব্যাপারগুলি জানেন। তো যারা জানেন তারা আমরা অবশ্যই ওয়েলকাম করব, যাতে আমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার সেকশনে যাতে আমরা এটা ডিটেল ডিসকাস করতে পারি। আপনাদের যদি কারো অল্টারনেট থট থিঙ্কিং প্রসেস থাকে বা আইডিয়া থাকে আপনারা শেয়ার করতে পারেন। আর আমরা আজকে যারা নতুন জানবো বা জানার চেষ্টা করতেছি, তারা কেউ যদি প্রশ্ন করতে পারেন, খুব স্পেসিফিক প্রশ্ন করবেন, আমরা ওই সার্টেন পেজে আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর যদি একটু ইলাবোরেটেড হয় আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব। আমরা চাই আমরা একটু ইন্টারেক্টিভ হোক, আমাদের সেশনগুলো ইন্টারেক্টিভ হোক এবং সবাই কমেন্ট করুক, সবাই ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করুক। আমরা চাই এটা একটা বি ওয়ার্ল্ড একটা গ্লোবাল নলেজ হাব হিসেবে অ্যাক্ট করুক। আচ্ছা, এখন আসি ফসিল ফুয়েল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফসিল ফুয়েল, আমি একটু ডেফিনেশনে যাচ্ছি। ফসিল ফুয়েলস আর এনার্জি সোর্সেস দ্যাট ফর্মড ফ্রম দ্য ডিকম্পোজ। তার মানে হচ্ছে ফসিল ফুয়েলটা হচ্ছে যে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে এই যে অ্যানিমেল এবং প্ল্যান্ট যে মাটির সাথে ডিকম্পোজ হচ্ছে, এই ডিকম্পোজ হওয়ার পরে, মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ডিকম্পোজ হওয়ার পরে সেখান থেকে কোল হচ্ছে, মানে কয়লা হচ্ছে,
এই কয়লা হয় বেসিক্যালি প্ল্যান্ট থেকে হয়, এবং এই কয়লা থেকে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিসিটি এবং অন্য পাওয়ার এবং আমরা অনেক ফ্যাক্টরিতে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করি। সেকেন্ড হচ্ছে পেট্রোলিয়াম, যেটা পেট্রোলিয়াম ইউজ হয়, এটাও এনার্জি প্রোডাকশনে বা ট্রান্সপোর্টেশন, মেইনলি ট্রান্সপোর্টেশনে হয়, প্লাস এনার্জি প্রোডাকশন হয়। এটা হচ্ছে ফসিল ফুয়েল, এই লিকুইড। আর গ্যাস হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাস, যে গ্যাসটা আমরা কুকিং এ ইউজ করি, অথবা এনার্জি প্রোডাকশনে, অথবা ইয়াতে ট্রান্সপোর্টেশন আমরা ইউজ করি। এই 3 ধরনের ফসিল ফুয়েল আমরা ইউজ করি, যেটা মেজর সোর্স অফ এনার্জি প্রোডাকশন। আচ্ছা, এখন আমরা সিনারিওতে যাই, যে আমরা যে বলি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করে, আমরা যদি কান্ট্রি ওয়াইজে যাই তাহলে দেখতে পাবো চায়না সারা ওয়ার্ল্ডের 12.6 বিলিয়ন টন তার এমিশন করতেছে, এটা 2023 ইয়ারে অনুযায়ী, ডাটা অনুযায়ী। এবং সারা ওয়ার্ল্ডের 32%, তার মানে 3 ভাগের 1 ভাগই তারা চায়না প্রডিউস করতেছে। ইউএসএ করতেছে 12%, ইন্ডিয়া করতেছে 7%, রাশিয়া 5%, জাপান 3%। সো চায়না হচ্ছে তার মেজর কনসার্ন, চায়না এন্ড ইউএস। আচ্ছা, এখন যদি পার ক্যাপিটাতে আসি, এখন অনেক দেশ আছে খুব ছোট, তারা তো প্রোডাকশন, এই জন্য আমরা যাতে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারি যে তাদের হয়তো প্রোডাকশন এমিশন খুব বেশি হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু পপুলেশন কম বা কান্ট্রিটা খুব কম, সেই হাতে হয়তো মাস ভলিউমটা কমে আসতেছে। বাট এই জন্য আমরা পার ক্যাপিটাতে দেখি, এখানে গ্লোবাল অ্যাভারেজ হচ্ছে 4.8 টন পার ইয়ার। সেখানে কাতার হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের হাইস্ট। কাতার খুব ছোট কান্ট্রি, আমরা জানি, যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ গত ইয়েতে 2 বছর আগে হলো। 35.6 টন হচ্ছে পারসন করতেছে। বাহরাইনে 26.7, কুয়েত 25, ইউএই আমরা যেখানে আছি 21.8, কানাডা হচ্ছে 17.3, ইউনাইটেড স্টেটস 14.4, চায়না 8.8, ইন্ডিয়া 2। এটা হচ্ছে পার ক্যাপিটা। আচ্ছা, এখন যদি আমরা সেক্টর ওয়াইজ যাই, কোন সেক্টরে বেশি ইয়ে হয়, আপনারা যদি উপরে দেখেন একটা লেখা আছে যে এনার্জি সেক্টরে হয় 90% কার্বন এমিশন। আচ্ছা, এনার্জির মধ্যে তো আবার ভাগ আছে। আমরা যদি নিচে আমরা যাই, এনার্জি এখানে বলতেছে হচ্ছে যে ফুয়েল ইউজ করি আসলে। আচ্ছা, এখন আমরা এনার্জি সেক্টর হিসেবে যাই, যে সেক্টরগুলি ইলেকট্রিসিটি এবং হিট প্রোডাকশন করে। তো এইখানে এনার্জি সেক্টর করতেছে 40%। সেকেন্ড হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন, আমরা যে গাড়িতে ইউজ করতেছি, সেটা হচ্ছে 21%। ইন্ডাস্ট্রি, সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এবং আদার ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা 18%। বিল্ডিং এ 7%, আদার এনার্জিস 14%। তো মেজর সেক্টর হচ্ছে এনার্জি এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রি। আচ্ছা, এখন এটা হচ্ছে ওভারঅল একটা আমরা কনসার্ন বা পিকচার দেখলাম। তো এখন আমরা দেখি সিমেন্টের ব্যাপারটা কি। এখানে অনেক ইনফরমেশন আছে, আমরা জাস্ট একটা ইনফরমেশন যেটা ফোকাস করি সেটা হচ্ছে, আপনি নিচে দেখেন যে সিমেন্ট জেনারেট 8% অফ দ্য গ্লোবাল কার্বন ডাইঅক্সাইড। যেখানে আমরা একটু আগে দেখলাম যে ইন্ডাস্ট্রিতে 18%, সারা ওয়ার্ল্ডের ইন্ডাস্ট্রি গুলি 18% কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট করে, সেখানে 8% হচ্ছে সিমেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইডে আসি। এখন আমরা সিমেন্টটাকে একটু অ্যানালাইসিস করি, এটার যে র ম্যাটেরিয়াল গুলি। তাই এখানে আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন যে সিমেন্ট কি কি ইউজ হয়। একটা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে যে কোর্স এগ্রিগেট, ফাইন এগ্রিগেট এবং ওয়াটার। এখানে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, এখানে কি কেউ বলতে পারবেন যে পোর্টল্যান্ড, এর নাম পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কেন? এটা খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু। আচ্ছা, এখানে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টটা নাম হয়েছে যে সিমেন্টটা কিন্তু প্রোডাকশন হয়েছে প্রায় 200 বছর আগে, এখন থেকে প্রায় 200 বছর আগে। তো যখন এইটা ইংল্যান্ডের ইউকের যে পোর্টল্যান্ড একটা সিটি আছে, সেই সিটিতে যখন সিমেন্টটা প্রথম এটা ইয়ে হলো, যে বানানো হলো প্রথম, ঠিক আছে। বানানোর পর দেখলো যে এই সিমেন্টটা পানির সাথে মিশে খুব শক্ত হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি,
এবং যে খুব শক্ত হয়ে যায় ওটা দেখতে অনেকটা পোর্টল্যান্ড, ওই পোর্টল্যান্ড স্টোন খুব পপুলার ছিল, ওই পোর্টল্যান্ড স্টোন খুব পপুলার ছিল এবং এটা সারা ওয়ার্ল্ডে খুব পপুলার ছিল। তো যখন পানির সাথে সিমেন্ট মেশানো হলো দেখা গেল যে কিছুক্ষণ পরে এটা খুব শক্ত হয়ে ওই পোর্টল্যান্ড স্টোনের মতো হয়ে যাচ্ছে। তো সেইখান থেকে যেহেতু ওইটা অলমোস্ট সিমিলার, এই জন্য এটাকে নাম দিয়েছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, যাকে হিস্ট্রি থেকে আমরা ইয়াতে চলে আসি। তো সিমেন্ট ইয়াতে কংক্রিটের এই সিমেন্ট, আচ্ছা এখন নেক্সট আসি। আচ্ছা আমার স্লাইড দেখাচ্ছে, জি জি ভাই, আপনার কথা কাটে কেটে আসছে একটু। আচ্ছা আচ্ছা, আমার স্লাইড দেখাচ্ছে এখন? স্লাইড দেখা যাচ্ছে কিন্তু মানে ওটা চেঞ্জ হচ্ছে না আর কি। এখন কোন স্লাইডে আছে? এখন টিপিক্যাল কম্পোজিশন। আচ্ছা 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 ঠিক আছে। আচ্ছা এখন এই গ্রাফটা যে দেখেন যে পাই চার্ট এখানে দেখেন যে আমরা যখন কংক্রিট প্রোডাকশন করি এই প্রোডাকশনের 75% হচ্ছে এগ্রিগেট। আচ্ছা আচ্ছা, আর সিমেন্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন সিমেন্ট এন্ড ওয়াটার মিলে হচ্ছে 1/4। তো আমরা ধরতে পারি যে সিমেন্ট ওয়াটার মিলে 1/4 আর এগ্রিগেট হচ্ছে 3/4 মানে 75%। আচ্ছা যার এটা জাস্ট ভলিউম ওয়াইজ সিমেন্ট কন্টেন্টটা আমরা করলাম যাতে আমরা বুঝতে সুবিধা হয় যে এটার ইম্প্যাক্টটা কতটুকু। আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে দেখা যাচ্ছে ইসেন্দ্র ভাই? আমার মনে হচ্ছে একটু স্লো আসছে। দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি সিন। আচ্ছা আচ্ছা, এখন যে সিমেন্ট প্রোডাকশনটা আমি একটু এক্সপ্লেন করি, এটা কিভাবে প্রোডাকশন প্রসেসটা কি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে র ম্যাটেরিয়াল ইউজ হয় লাইমস্টোন, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, এটা হচ্ছে মেইন সোর্স এবং মেইন সোর্স অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। তার সাথে সাথে ক্লে, শেল এন্ড মাডস্টোন ইউজ হয় এবং সাম মাইনর কনস্টিটিউয়েন্ট ইউজ হয়। আচ্ছা এই র মেটেরিয়াল গুলি কি করে তারপরে এটাতে নিয়ে যায়, এটাতে ক্রাশিং এন্ড মিলিং, মানে এটা টুকরা টুকরা করা হয় এই র মেটেরিয়াল গুলিকে। এই টুকরা টুকরা ক্রাশড এবং ব্লেন্ডিং করার পরে সেটা চলে আসে হিটিং করা হয়, একটা চুলার মধ্যে হিটিং করা হয় যেটা 1450 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই 1450 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এটাকে হিট করা হয়। এই হিট করার পরে এই যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট, লাইমস্টোন বললাম বা ক্লে, শেল, মাডস্টোন, এই যে র মেটেরিয়াল গুলি সেটা ক্লিংকার ফর্ম করে। এটা আপনারা অনেকেই জানেন সিমেন্ট ক্লিংকার, এবং এইটাই হচ্ছে মেইন সোর্স অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই 1450 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যে পুরানো হয় সেটাতে কিন্তু হিউজ পরিমাণ ফুয়েল লাগে, কয়লা লাগে, ওইটা পুরানো হয়। এবং পুরানোর পরে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে সিমেন্ট ক্লিংকার। আচ্ছা সিমেন্ট ক্লিংকার পরে এটাকে আবার কুল করা হয়, এবং এটা আমি পরে পেজে আসলে দেখতে সুবিধা হবে যে আপনারা দেখতেছেন যে আমরা প্রথমে যে র মেটেরিয়ালটা এখানে ফার্স্ট এখানে রাখছে, এটা রাখার পর ক্রাশিং এন্ড ব্লেন্ডিং করা হয়, তারপরে নিচে চুলাতে 1450 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখা হয়, সেটা ঘুরতে থাকে এবং কয়লা ইউজ হয় এবং গ্যাস ইউজ হয়, ঠিক আছে। তারপরে সেটা ব্লেন্ডিং করে এটা পাউডার করে সিমেন্ট হয়। এটা হচ্ছে সংক্ষেপে এটার প্রসেস। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্লিংকারের ছবি দেখা যাচ্ছে, এইটাই পরে ফাইন পাউডার হিসেবে সিমেন্টের প্রোডাকশন হয়, ঠিক আছে। তো এখানে মেইন যে জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে টেম্পারেচার হচ্ছে 1450 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় এবং হিউজ পরিমাণে এটা কয়লা লাগতেছে এবং গ্যাস লাগতেছে। আচ্ছা এখন আমরা আসি যে এই যে সিমেন্টের প্রোডাকশন হচ্ছে এখানে কত কার্বন লাগছে। তা আপনারা অনেকেই জানেন এখানে যে
একটা ম্যাটেরিয়াল প্রোডাকশনে কত কার্বন লাগে এটাকে বলা হয় এমবডিড কার্বন। এই সাস্টেনেবিলিটি যারা কাজ করে তারা কিন্তু সবসময় কোন ম্যাটেরিয়ালে কত কার্বন লাগে এটা একটা ক্যালকুলেশন করে আসে, সেটাকে বলে এমবডিড কার্বন। এমবডিড কার্বনটা হচ্ছে যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল প্রোডাকশন, মানে একদম র ম্যাটেরিয়াল থেকে শুরু করে একেবারে ডেলিভারি পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত এই যে প্রোডাকশন প্রসেসে বা ট্রান্সপোর্টেশনে যে এই প্রসেসটাতে তার কত কার্বন লাগছে, সেটাকে যত কার্বন লাগছে সেটা কোয়ান্টিটিফাই করা হয় এবং সেটাকে বলা হয় এমবডিড কার্বন। আমি যদি একটা উদাহরণ দেই, ধরেন সিমেন্ট প্রোডাকশনে, সিমেন্ট প্রোডাকশনের জন্য আমরা যে র মেটেরিয়াল বলি, র মেটেরিয়াল সাপ্লাই, ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে এটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি সিলেটে, এটা র মেটেরিয়াল ফর এক্সাম্পল আসে চিটাগাং থেকে। এই যে চিটাগাং থেকে ট্রাকে করে আসতেছে, ট্রাক কিন্তু ইয়েতে পেট্রোল ইউজ করতেছে, ওইটা কাউন্ট করা হবে। তারপর যে র মেটেরিয়াল, সেই র মেটেরিয়ালের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন কতটুকু আছে সেটা ক্যালকুলেট করা হয়। তারপর আসার পরে সব র মেটেরিয়াল গুলি সামেশন করা হয় যে কত কার্বন ইয়ে করা হয়েছে তার ট্রান্সপোর্টেশনে, প্লাস তাদের যে অন্য প্রসেস গুলিতে। তো সেই সব কোয়ান্টিটিফাই করার পরে এটা একটা এমবডিড কার্বনটা আমরা ধরি। তো এখানে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ছোট একটা টেবিল আছে, সেখানে বলা হয় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে 860 কেজি পার টন কংক্রিট, মানে প্রতি টন কংক্রিটে প্রতি টন ইয়াতে সিমেন্টে কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে 860। আর সেখানে জিজিবিএস হচ্ছে 79.6, ফ্লাই অ্যাশ অনলি 0.1, লাইমস্টোন হচ্ছে 8, এগ্রিগেটেড 2.6, আর রেইনফোর্স আবার বেশি 412। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিমেন্টে এমবডিড কার্বন হচ্ছে 860। তো যার কারণে সিমেন্টে, এটা আগে আমরা ফুলি সিমেন্ট ইউজ করতাম, তারপরে যখন আমাদের এই সাস্টেনেবিলিটি কনসার্নগুলো চলে আসছে, তারপরে কিন্তু আমরা সিমেন্টের অল্টারনেট হিসেবে আমরা চিন্তা করা শুরু করছি এবং অনেক জায়গায়। বাট আনফর্চুনেটলি আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স, আমি যে প্রজেক্টে আছি, এই বড় বড় প্রজেক্টগুলিতে এটা খুব ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, সিমেন্টের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমরা অন্য ম্যাটেরিয়াল ইউজ করতেছি। কিন্তু এই প্রাইভেট বিল্ডিং যেগুলি, প্রাইভেট বিল্ডিং বা প্রাইভেট ভিলা যেখানে, সেখানে কিন্তু আমরা আনফর্চুনেটলি দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে ইউজ হয় না, সেখানে এখনো ফুল সিমেন্ট ইউজ হয়। আমার মানে বাংলাদেশের পিকচারটা অলমোস্ট সেম। তা আমরা আশা করব যে আমরা সবাই যেখানে আছি, আমাদের যখন নিজের বাড়ি করব তখন অবশ্যই যাতে সিমেন্ট রিপ্লেসমেন্টের যে ম্যাটেরিয়াল গুলি সেগুলি আমরা ইউজ করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এখন আমরা আসি যে সিমেন্টের রিপ্লেসমেন্ট বা সাপ্লিমেন্টারি যে সিমেন্ট ম্যাটেরিয়াল সেটা কি কি। এখানে এক নম্বর দেখতে পাচ্ছেন জিজিবিএস, গ্রাউন্ড গ্রানুলেটেড ব্লাস্ট ফার্নেস স্লাগ। আপনার রাইট সাইডে ছবি কিন্তু সকলেই মোটামুটি একই। আচ্ছা, জিজিবিএস ইউজ হয় অনেক জায়গায় 70% ইউজ হয়, অনেক জায়গায় 85%, অনেক জায়গায় 65, অনেক জায়গায় ইউজ হয়। ফ্লাইশটা ইউজ হয়, এটা জিজিবিএস এর সাথেই নরমাল ইউজ হয় এবং এটা খুব, আপনারা জানেন যে কোর্স ম্যাটেরিয়ালের এগ্রিগেটের সাথে এগ্রিগেটের যে গ্যাপগুলি আছে ওই ফিল আপ করার জন্য ফ্লাই অ্যাশ এবং মাইক্রোসিলিকা ইউজ হয়। তো আমরা এই তিনটা জিজিবিএস, ফ্লাই অ্যাশ এবং মাইক্রোসিলিকা, এই তিনটা সাপ্লিমেন্টারি সিমেন্টেশন ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আজকে ডিসকাস করব। আচ্ছা, এখন আসি প্রথমটা, যেটা জিজিবিএস, গ্রাউন্ড গ্রানুলেটেড ব্লাস্ট ফার্নেস স্ল্যাগ। এখানে প্রোডাকশনটা আমি একটু প্রসেসটা বলি। এটা বেসিক্যালি আয়রন যে প্রোডাকশন হয়, স্টিল আয়রন যে প্রোডাকশন হয়, ওই প্রোডাকশনের সময় জিজিবিএস হয়। আপনারা যদি পিকচারটা দেখেন যে এটা একটা চুলার মতো, কিল এটা, এই চুলাতে যখন হাই টেম্পারেচারে আয়রন মেল্ট করা হয়,
এই নিচের একেবারে নিচের ছবিতে আসে দেখেন, যখন আয়রনটাকে মেল্ট করা হয় তখন এটা লিকুইড অবস্থায় যখন থাকে, তখন আয়রনের উপরে দুধের সরের মতো একটা ডার্ক, এটা কি দেখা যাচ্ছে? ডার্ক লেয়ার দেখা যাচ্ছে কিন্তু লেয়ার অফ স্ল্যাগ ফর্ম অন টপ অফ দ্য আয়রন। তার মানে আয়রনটাকে যখন ফুললি মেল্ট করা হয়, উপরে একটা দুধের সরের মতো একটা স্ল্যাগ থাকে, সেটাকে জিজিবিএস। তার মানে জিজিবিএস প্রোডাকশনের জন্য আলাদা কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু করতে হয় না, যার কারণে এটা কার্বন কন্টেন্ট কম। এটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট অফ আয়রন প্রোডাকশন। আমরা যখন আয়রন ফ্যাক্টরিতে আয়রন মেল করি, তখন এটা বাই ডিফল্ট জিজিবিএস প্রোডাকশন হয়। তখন এই দুধের মতো যে এইটা এক্সট্রাক্ট করে আমরা জিজিবিএস ইউজ করি। আচ্ছা, নেক্সট ফ্লাই অ্যাশ। এটা আগে বলছি যে এটা সাপ্লিমেন্টারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সাপ্লিমেন্টারি হিসেবে ইউজ হয়। তো এটাও হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট অফ কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট। মানে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলি কয়লা দিয়ে চালানো হয়, সেটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে এটা ফ্লাই অ্যাশ ইউজ হয়, প্রোডাকশন হয়। ফ্লাই অ্যাশ প্রোডাকশন করার জন্য আলাদা কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগে না। যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলি কোল বেসড, সেখান থেকে বাই প্রোডাক্ট। আপনারা দেখেন যে লেফট সাইডে যে আছে স্কেচটা আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে কোল মানে কয়লাগুলি এখানে রাখা হচ্ছে কন্টেনার রাখা হওয়ার পরে যে এইটা যে ব্লেন্ডিং হচ্ছে বা একটা প্রসেসে যাচ্ছে, প্রসেসে হওয়ার পরে সেখান থেকে ফার্নেস থেকে যে হাই টেম্পারেচার উৎপন্ন হয়, সেখান থেকে ফ্লাই অ্যাশ আসতেছে এবং হচ্ছে এই সাইলোতে ডিপোজিট হচ্ছে। এই ডিপোজিট থেকেই ফ্লাই অ্যাশটা কালেক্ট করা হয় এবং এটা সিমেন্টের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ইউজ করা হয়। সো এটা যেহেতু বাই প্রোডাক্ট, যার কারণে এটা বলা হয় যেহেতু বাই প্রোডাক্ট, এটাতে কার্বন কন্টেন্ট এটা কম লাগে। নেক্সট আসছি সিলিকা ফিল্ম। এটাও হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট সিলিকন মেটাল প্রোডাকশন। আমরা যখন সিলিকন মেটাল প্রোডাকশন করি, সেটা বাই প্রোডাক্ট হিসেবে সিলিকা ফিল্ম ইউজ হয়। আপনি এখানে দেখেন প্রোডাকশনটা দেখেন, এখানে সিলিকা যখন রাখা হয়, সেখানে হাই টেম্পারেচার দেওয়া হয়, তখন এটার থেকে মাইক্রোসিলিকা প্রোডাকশন হচ্ছে এবং মাইক্রোসিলিকাটা বের হয়ে আসতেছে এখানে। এখান থেকে মাইক্রোসিলিকা কালেক্ট করা হয় এবং এটা সিমেন্টের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এখন আমরা স্ট্রেংথে আসি, কংক্রিটের স্ট্রেংথে। আমরা কম্পেয়ার করব যে আমরা যদি অনলি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করি তাহলে কেমন স্ট্রেংথ আসে, আর যদি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সাথে যদি আমরা জিজিবিএস ইউজ করি, তার সাথে মাইক্রোসিলিকন ফ্লাই অ্যাশ ইউজ করি, তাহলে স্ট্রেংথের ডিফারেন্সটা কি? এখানে আপনারা দেখেন যে ব্ল্যাকটা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, পোর্টল্যান্ড এদিকে হচ্ছে টাইম, এই হরিজন্টালটা হচ্ছে টাইম আর ভার্টিক্যালটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেংথ। তো টাইমটা হচ্ছে ডেতে 30 ডেজ 60 ডেজ। আপনারা যদি ব্ল্যাকটা দেখেন, ব্ল্যাকটা উঠে আসতেছে পরে কিন্তু প্রায় 60 ডেজ পরে কিন্তু প্রায় অলমোস্ট হরিজন্টাল হয়ে গেছে। আচ্ছা, উপরে যে ব্লুটা জিজিবিএস। তার মানে আমরা যদি জিজিবিএস ইউজ করি, তখন ইনিশিয়ালি এটা স্ট্রেংথটা কম, কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে 30 ডেজ পরে কিন্তু এটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করে যে স্ট্রেংথ হোক তার চেয়ে বেশি স্ট্রেংথ। তার মানে এটা লং টার্মের জন্য জিজিবিএসটা স্ট্রেংথ বেশি দিচ্ছে। তো এটা একই সাথে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, সাস্টেনেবিলিটি ফ্রেন্ডলি, কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কম করতেছে এবং একই সাথে আমরা স্ট্রেংথ বেশি পাচ্ছি। এটা জাস্ট কম্পেয়ার comparison between পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট and জিজিবিএস কংক্রিট। আচ্ছা, নেক্সটে আসি। আমি এখানে যে ম্যাক্সিমাম স্লাইড কিন্তু আমি ইউজ করতেছি যে হ্যারিয়েট হোয়াইট ইউনিভার্সিটির, সেখানে যে প্রেজেন্টেশন, ওই ইউনিভার্সিটিতে আমিও ছিলাম। তো সেইখান থেকে স্লাইড থেকে আমি তাদের যে
রিসার্চ বা তাদের যে স্টাডি সেখান থেকে এগুলি ইনফরমেশনগুলি আসছে। তো এইখানে দেখেন ইউকের পার্সপেক্টিভ দেখা যাচ্ছে যে লেফট সাইডে দেখেন যে নিচে হচ্ছে ইয়ার, এটা হচ্ছে 1990 সালে। 1990 সালে তাদের কার্বন এমিশন ছিল 212%। এটা কম্পারিজন টু নিচে 2018-এ এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরতেছে 100%। তো 2018 সালের যে কার্বন এমিশন সেটাকে যদি আমরা বেঞ্চমার্ক ধরি তাহলে তার আগে 1990 সালে ছিল 212%, ডাবল বেশি। তো তার মানে হচ্ছে তারা 28 বছরে প্রায় 60% কমে ফেলছে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন। ঠিক আছে, তো আর মাঝখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সিমেন্ট প্রোডাকশন, কার্বন ডাইঅক্সাইডের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিগুলিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন তার কমাইছে 12%। তার মানে ওভারঅল যদি আমরা দেখি যে 60% কমাইছে হচ্ছে সব সেক্টরে, কিন্তু সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে, সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে খুব একটা কমাইতে পারেনি, 12% কমাইছে। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আরেকটা সিনারিও সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য, যে ভার্টিক্যালি দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে ইয়ারলি সিমেন্ট প্রোডাকশন দেখাচ্ছে, আর হরিজন্টালি হচ্ছে ইয়ার। আমরা যদি 2020 সালে দেখি, এবং এটা হচ্ছে প্রতিটা কালার হচ্ছে ডিফারেন্ট, মানে টপ যেটা আফ্রিকাতে দেখেন যে 2020 সাল থেকে কিন্তু তাদের এক্সপেক্টেড হচ্ছে 2020 সালে সিমেন্ট প্রোডাকশনটা বেড়ে যাবে। আর সাউথ ইস্ট এশিয়া আমরা যেখানে আছি সেখানে 2020 সাল থেকে আমাদের কিন্তু কমতেছে, মানে সিমেন্ট প্রোডাকশনটা আমরা কমে ফেলতেছি। ল্যাটিন আমেরিকাটা হচ্ছে গ্রিন, এটা অনেক কম। ইন্ডিয়া এটা অনেক কমে যাবে সিমেন্ট প্রোডাকশনটা, তার মানে সাপ্লিমেন্টারি সিমেন্ট প্রোডাকশনটা বাড়বে। চায়নাটাতেও অনেক কমে যাচ্ছে 2025 সালে। একদম নিচেরটা হচ্ছে ইউরোপ এবং রাশিয়া এবং ইউএস, সেখানে তো 2020 সালে ছিল, তার চেয়ে কিছুটা বাড়বে, কিন্তু তাদের কোয়ান্টিটি কিন্তু আপনি দেখেন খুবই কম। তারা সাপ্লিমেন্টারি সিমেন্ট কিন্তু অনেক আগে থেকে ইউজ করতেছে। আচ্ছা, এখন আমরা যাব হচ্ছে যে কার্বন ক্যালকুলেশন আমরা কিভাবে করবো, মানে যে কোনো ম্যাটেরিয়াল, স্টিল, সিমেন্ট, এগ্রিগেট অথবা যে কোনো প্লাস্টিক, আমরা যে পানি বোতলে পানি খাই, সেটার কার্বন ক্যালকুলেশন কিভাবে করবো। ঠিক আছে, এখানে নিচে দেখতেছেন যে ক্যালকুলেট পার ম্যাটেরিয়াল, এখানে কোয়ান্টিটি পার কেজি পার মিটার স্কোয়ার এখানে আছে, মাল্টিপ্লাইড বাই কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কেজি পার টন ডিভাইড বাই 100,000। আচ্ছা, এই ফর্মুলাটা আমরা একটু পরে ইউজ করব, তখন এটা হবে। আমরা নেক্সট পেজে যাই। এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা তো আগেও বলা হয়েছিল যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট যে প্রোডাকশন হয় সেখানে পার টনে 860 কেজি কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন করে। সেখানে জিজিবিএস করে 80, ফ্লাই অ্যাশ করে অলমোস্ট 0, লাইমস্টোন করে 8, এগ্রিগেট করে 2.6। আচ্ছা, এখানে ক্যালকুলেশনটা আমরা আরো ইলাবোরেট করি। পিসি হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট। আমরা যদি একটা কংক্রিটে তার কোয়ান্টিটি দেখি, পার মিটার কিউবে এটা হচ্ছে 135 কেজি, আর এখানে এমবডিড কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে 860। সেইখানে ক্যালকুলেশন করে আসছে হচ্ছে 116.1, এটা এমবডিড কার্বন ডাইঅক্সাইড পার মিটার কিউবে, আর এটা হচ্ছে পার টনে। সেখানে সিমেন্টে কার্বন ডাইঅক্সাইড পার্সেন্টেজ হিসেবে আসছে 80%। তার মানে হচ্ছে একটা কংক্রিটে যখন সিমেন্ট ইউজ করা হয় সেখানে 80%, অলমোস্ট 80% কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন হচ্ছে সিমেন্ট থেকে। এখানে কি খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে?
তার মানে আমরা যে কংক্রিট ইউজ করি সেখানে 80% কার্বন এমিশন হচ্ছে সিমেন্ট থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের যদি কারো কোনো ইয়ে থাকে, ক্লারিফিকেশন লাগে, আমাকে কিন্তু সাথে সাথে বলতে পারেন। আবার একসাথে আমি স্লাইডটা শেয়ার করব। এখন যদি কারো প্রশ্ন নাও থাকে, স্লাইডটা ওয়েবসাইট আপনারা পাবেন। কারো যদি প্রশ্ন থাকে, এই ব্যাপারগুলি খুবই সিম্পল, এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল কিছুই না। বাট এটা কিন্তু যারা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব তাদের কিন্তু খুব ভালো একটা আইডিয়া দিবে যে এমবডিড কার্বনটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করা হয়। আচ্ছা, তাহলে এটা সামারি হচ্ছে, আমরা যে কংক্রিট আমরা যদি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট করি সেটা 80% আসে সিমেন্ট থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে হচ্ছে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে, কেস স্টাডি। আমি এটা ডিটেলে গেলাম না, এটাই মানে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন গুলি করা হয়েছে। এটা একটা জাস্ট কেস স্টাডি হিসেবে আমি ক্যালকুলেশনে গেলাম না। আচ্ছা, এখন আসি, এখানে এই পেজে দুইটা টার্ম আছে, দুইটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে। একটা হচ্ছে জিডব্লিউপি, গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল। এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল হচ্ছে, আমি যদি ডেফিনেশন যাই, global warming potential is a measure of how much heat a greenhouse gas trapped in the environmental atmosphere over a period of time. এটা হচ্ছে যে এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে একটা বেঞ্চমার্ক দেওয়া হয়েছে, মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড কতটুকু হিট অ্যাবজর্ব করে সেটা বেঞ্চমার্ক করে, সেই কম্পারিজনে অন্য ম্যাটেরিয়াল গুলি গত 100 বছরের একটা পিরিয়ডের চিন্তা করে কতটুকু তারা গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যাবজর্ব করে বা হিট অবজার্ভ করে, সেটা হচ্ছে জিডব্লিউপি। এটা আমরা কম্পারিজন করে দেখতে পারি যে কোন ম্যাটেরিয়াল বা কোন গ্যাসের গ্রিন হাউস গ্যাসের ইম্প্যাক্ট কতটুকু। এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের কম্পারিজন করে আমরা ধরতে পারি যে এটা ইম্প্যাক্ট কতটুকু আছে। আচ্ছা, আপনারা নিচে দেখেন যে এখানে আরেকটা টার্ম আছে, এখানে এটাকে বলা হয় এনভায়রনমেন্টাল প্রোডাক্ট ডিক্লারেশন। এটা কিন্তু যে কোনো মেজর যে প্রোডাক্টটি, এটা বিভিন্ন কান্ট্রিতে লাগে, আমার মনে হয় বাংলাদেশেও এটা লাগে, যে ওই কোম্পানিগুলি তার এনভায়রনমেন্টাল সেটা একটা থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন বডি দিয়ে এই সার্টিফিকেটটা তারা থার্ড পার্টি সার্টিফিকেটটা দেয়। তারা অডিট করে, অডিট করার পরে দেখে যে ওই কোম্পানিটা, এখানে নিচে দেখেন যে EN 15804, মানে এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা তারা কমপ্লাই করছে কিনা। এই স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে যে সারা ওয়ার্ল্ডে যে কোম্পানিগুলি, তাদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে যে এই ব্যাপারগুলি আমরা যদি নেট জিরো কার্বন এমিশন অ্যাচিভ করতে যাই, তাহলে আমাদের এই গুলি এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স গুলি করতে হবে। এই কমপ্লায়েন্স গুলি করলে তখন থার্ড পার্টি কোম্পানিগুলি তারা এই সার্টিফিকেট দেয়, ইপিডি। এটা কিন্তু বড় বড় সব কোম্পানির এই ইপিডিটা থাকে। যেন আমাদের এখানে যারা স্টিল কোম্পানি তাদের থাকে, সিমেন্ট কোম্পানি থাকে, ইপিভিসি কোম্পানি থাকে, বড় বড় কোম্পানি কিন্তু ইপিডি থাকতে হয়। অনেক প্রজেক্টে এই ইপিডি ছাড়া ওই কোম্পানির প্রোডাক্ট অ্যাপ্রুভই হয় না। তো এখানে আপনারা যারা যারা আছেন তারা অবশ্যই, যারা স্পেশালি যারা ম্যাটেরিয়ালে আছেন, তারা এই ব্যাপারগুলি খেয়াল রাখতে পারেন যে ওই আপনারা যে ম্যাটেরিয়ালগুলি রিভিউ করেন বা অ্যাপ্রুভাল করেন, আপনারা এটা ইনপুট করতে পারেন যে ইপিডি সার্টিফিকেট শুড বি দেয়ার। আচ্ছা, এখানে আমাদের যে ইস্তেমা বা লিডে যেটা বলি, সেখানে আমাদের যে কংক্রিট বা ম্যাটেরিয়ালের যে ইয়েগুলি, সাস্টেনেবিলিটি ক্রাইটেরিয়াগুলি কি কি, আমরা একটু পরের ইয়াতে যাই। এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে যে আমরা আগে বলছি যে ইস্তেমার যে আপনার ক্রাইটেরিয়া 5 ক্যাটাগরি আছে, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 5।
এই যে পার্ল এগুলি কোয়ালিফাই করার জন্য আপনার কিছু মার্কস অবটেন করতে হয়, সেই এটাকে বলে ক্রেডিট পয়েন্ট। এখন যদি আমরা একটা বিল্ডিং ধরেন একটা প্রিকাস্ট কংক্রিট দিয়ে করা হলো বা প্রিকাস্ট প্যানেল দিয়ে করা হলো একটা বিল্ডিং, ওই বিল্ডিংটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা যদি ওই প্রিকাস্ট প্যানেলগুলি যদি আবার রিউজ করতে পারি, সেইটার যদি আমাদের ডিজাইন বা কনস্ট্রাকশন করতে পারি, সেখানে আমাদের মার্কস থাকে। এখানে 1 নম্বর হচ্ছে পয়েন্ট পাবে যদি বিল্ডিং এর টোটাল বিল্ডিং এর কংক্রিটের বা যে কোনো ম্যাটেরিয়ালের যদি 25% আমরা রিউজ করতে পারি তাহলে 1 পয়েন্ট পাবো, যদি 50% ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা 2 পয়েন্ট পাবো। আর এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল কস্ট অনুযায়ী, আমাদের যে টোটাল ম্যাটেরিয়াল কস্ট সেটার 3% যদি আমরা রিউজ করতে পারি তাহলে এই আমরা পয়েন্ট পাবো, 1 পয়েন্ট পাবো। নেক্সট, রিজনাল ম্যাটেরিয়াল। রিজনাল ম্যাটেরিয়াল এখানে আবুধাবিতে যেটা করা হয় যে আমরা 500 কিলোমিটার মধ্যে যে সাপ্লায়ারগুলি, সেই সাপ্লায়ারগুলির প্রেফারেন্স। মোর দেন 500 হলে আমরা অ্যাপ্রুভাল সাধারণত দেই না বা দিলে তাদের স্পেশাল কনসিডারেশন দিই। সো আমাদের যে প্রজেক্ট উইদিন রেডিয়াস অফ 500 কিলোমিটার আমরা কাছে, এটা কারণ হচ্ছে যত দূর থেকে আপনার ট্রাক আসবে তাদের পেট্রোল কনজাম্পশন বেশি লাগবে, তাদের এমবডিড কার্বনের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। তো সেটাতে যদি 10% যদি এটা হয় ম্যাটেরিয়াল যদি রিজনাল ম্যাটেরিয়াল হয় তাহলে সেটা 1 পয়েন্ট, আর যদি 20% হয় তাহলে 2 পয়েন্টস। এখানে রিসাইক্লিং এর কথা বলা আছে। আপনারা প্রথমটা দেখেন যে রিসাইক্লিং স্টিল, এখানে এনকারেজ করা হচ্ছে যদি 50% রিসাইক্লিং হয় তাহলে 1 পয়েন্ট, যদি 100% রিসাইকেল স্টিল হয়, 80% হয় তাহলে এটা 2 পয়েন্টস। সিমেন্টের ক্ষেত্রে একই হয়েছে যে সিমেন্টের 1 পয়েন্ট পাবে যদি এমবডিড, এখানে নিচে চার্ট আছে, চার্ট অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া 1.2 পয়েন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে ক্যাটাগরি করা আছে, সেইভাবে তারা বিভিন্ন লেভেলে তারা ক্রেডিট পয়েন্ট দিয়ে থাকে বেসড অন দা হাউ মেনি পার্সেন্টেজ কনজিউম বাই সাপ্লিমেন্টারি। আচ্ছা, তারপরে আসে রিসাইক্লিং ম্যাটেরিয়াল। এটা বেসিক্যালি এগ্রিগেটের জন্য। আমরা যখন একটা প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায় বা নতুন প্রজেক্ট শুরু করি, পুরাতন যে প্রজেক্টের ডেমোলিশন হয় সেখান থেকে তো সেগুলি যাতে ইউজ হয়, রিসাইকেল হয়, তো এখানে যদি 50% যদি রিসাইকেল করি তাহলে 1 পয়েন্ট পাওয়া যায়। আর সেখানে যদি হয় সেখানে শুধুমাত্র যদি অল রিসাইকেল এগ্রিগেট হয় তাহলে সেটা 2 পয়েন্টস হবে। এটা 2 ধরনের ক্রাইটেরিয়া। এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে রিসাইকেল ম্যাটেরিয়ালকে আমরা কিভাবে 50% কিভাবে 20% ধরি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উপর স্টিলের কথা বলা আছে যে রিসাইকেল ম্যাটেরিয়াল বাই টোটাল ম্যাটেরিয়াল, টোটাল ম্যাটেরিয়াল নিচে তাকে মাল্টিপ্লাই। একই সাথে এগ্রিগেটের ক্ষেত্রে একই, total volume of aggregate divided by total volume of total volume of recycle aggregate divided by total volume, সেভাবে পার্সেন্টেজ করে থাকি। আচ্ছা, এখন আসি আমরা এতক্ষণ তো আমরা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাসপেক্টে দেখলাম যে সাপ্লিমেন্টারি সিমেন্ট কেন বেটার। এখন আমরা ডিউরেবিলিটি পারফরমেন্সে দেখি যে আমরা যদি সিমেন্টের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে জিজিবিএস, ফ্লাই অ্যাশ এবং মাইক্রোসিলিককে ইউজ করি, এটা ডিউরেবিলিটি পারফরমেন্স কতটুকু ইমপ্রুভ করে এটা আমরা দেখব। আচ্ছা, আপনারা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখেন যে লেফটে এটা দেখা যাচ্ছে রেনফোর্সমেন্ট, তার যে ক্লিয়ার কভার দেখা যাচ্ছে, এই ক্লিয়ার কভারে যে এটা অ্যাক্সেস করতেছে এটা 2 ধরনের। একটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বনেশনের মাধ্যমে, এটা ইয়াতে যখন একটা স্ট্রাকচার হয়ে যায় তখন কার্বন ডাই অক্সাইড আস্তে আস্তে এটা এনগ্রেজ করে ভিতর দিয়ে। আচ্ছা, এটা আর এটা হচ্ছে ক্লোরাইড এনগ্রেজ করে, যে ক্লোরাইড আয়ন যেটা সেটা আস্তে আস্তে এনগ্রেজ করে। এখন আমরা দেখব যে আমরা যদি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করি আর তার সাথে কম্পারিজনে আমরা যাব যে আমরা যদি পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের পাশাপাশি জিজিবিএস ইউজ করি, ফ্লাই অ্যাশ এবং ইউজ করি, তাহলে ডিফারেন্সটা কি এটা আমরা দেখব। আচ্ছা, ফার্স্টে যদি আমরা কেমিস্ট্রিতে যাই,
পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে কি হয়, সিমেন্টের যখন ওয়াটারটা রিঅ্যাকশন হয় সেখানে কার্বন, সালফার এন্ড হাইড্রোজেন এটা আমাকে স্ট্রেন দিচ্ছে, তার সাথে সাথে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আচ্ছা, এটার সাথে ফ্লাই অ্যাশের ডিফারেন্সটা কি? ফ্লাই অ্যাশটা যখন ইউজ করি স্ট্রেনটা দিচ্ছে, তার সাথে সাথে অ্যাডিশনাল কিছু কার্বন, সালফার, হাইড্রোজেন, যেটাকে জেল বলে, আসলে জেল, এডিশনাল কিছু জেল প্রোডাকশন হচ্ছে। জিজিবিএস এর ক্ষেত্রে একটু জিজিবিএস সেটা তো করতেছি, তার সাথে সাথে এই কার্বন, সালফার এন্ড হাইড্রোজেন একটা কম্বিনেশন জেল তৈরি করতেছে। এটা পরেরটাতে আমি আসলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। আপনারা দেখেন যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে বলা হচ্ছে যে এটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে। এখন জিজিবিএস, ফ্লাই অ্যাশ এবং মাইক্রোসিলিকা যেটা হচ্ছে যে দেখেন যে টু ফর্ম এ অ্যাডিশনাল ক্যালসিয়াম সিলিকেট হাইড্রেট জেল, এই জেলটাই হচ্ছে আপনার যে এগ্রিগেটের মাঝে যে পোর থাকে, পোর ওইটাকে ফিল আপ করে এবং এটা রিফাইন করতেছে। আপনারা দেখেন যে দিস রিফাইন্স দ্য পোর স্ট্রাকচার ব্লকিং ইন্টারকানেক্টেড পাথওয়েজ। তার মানে যে আপনার যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা ক্লোরাইড যে পেনিট্রেট করবে, এই যে এগ্রিগেটের মাঝখানে যে ইয়ে থাকে, ব্যাকআপ থাকে, সেটার ভিতর দিয়ে যেতে না পারে, এটা কিন্তু জেল দিয়ে আমরা জিজিবিএস ইউজ করি, তাহলে কিন্তু জলদি যাচ্ছে, রিফাইন করে ফেলতেছে, ফুলফিল করে ফেলতেছে। রেজাল্ট হচ্ছে ডেন্সার, লেস পারমিয়েবল কংক্রিট উইথ এ সিগনিফিকেন্টলি লোয়ার ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট। তার মানে হচ্ছে জিজিবিএস, ফ্লাই অ্যাশ এবং মাইক্রোসিলিকা যদি ইউজ করি, তাহলে যে পোরগুলি ফুলফিল হয়ে যাবে এবং এটা মোর ডেন্স, কংক্রিট হবে মোর ডেন্স, লেস পারমিয়েবল। এখানে যদি আমরা ক্লোরাইড ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট আমরা দেখি, এখানে যদি আপনারা গ্রাফ দেখেন, এই গ্রাফটা দেখা যাচ্ছে যে বাম পাশে হচ্ছে যে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট। ডিফিউশনটা হচ্ছে যে এই যে ক্লোরাইড পেনিট্রেট করে, এটা যত বেশি ডিফিউশন হবে তত কংক্রিটের জন্য খারাপ, ডিফিউশন যত কম হবে তত ভালো, বা কত কম সময়ের মধ্যে যত ডিফিউশন করতে যত বেশি সময় লাগবে তত কংক্রিটের জন্য ভালো। তো আপনারা দেখেন যে এই গ্রাফ থেকে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার একটা পিকচার পাবো। ভার্টিক্যালটা হচ্ছে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট আর হরিজন্টাল হচ্ছে ডেপথ। আপনারা দেখেন যে এই রেডটা হচ্ছে কংক্রিট, পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট কংক্রিট, রেডটা যে দেখেন যে এটা ডেপথে যাচ্ছে তত কোএফিসিয়েন্ট কিন্তু বাড়তেছে, ডিফিউশন বাড়তেছে, এটা রেড দুটেই। আর ব্লুটা হচ্ছে দেখেন, ব্লুটা হচ্ছে যে সিলিকা ফিউম অথবা জিজিবিএস, তার মানে সেটা ডেপথ যত বাড়তেছে সেটা কিন্তু অলমোস্ট হরিজন্টাল, ডেপথ বাড়তেছে কিন্তু ডিফিউশন কিন্তু একই থাকতেছে এবং খুব মিনিমাম থাকতেছে। তো এটা কম্পারিজনে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি জিজিবি ইউজ করি, সেখানে ক্লোরাইড ডিফিউশনটা একেবারে মিনিমাম থাকতেছে, তাহলে যে রেনফোর্সমেন্ট যেটা সেটাও রাস্ট হয় না, কংক্রিটের লাইফ টাইমটাও এটা বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা নেক্সটে আসছি, এটা ইলেকট্রিক্যাল আয়ন পেনিট্রেশন, এটা আমরা দেখছি। তো এখানে দেখেন যে এটা লেফট সাইডে, রাইট সাইডে একটা ক্যালকুলেশন আছে। আসসালামু আলাইকুম রাজু ভাই, একটা প্রশ্ন। জি জি, এখানে ডিফিউশনে আপনি বলছেন ক্লোরাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড আসে, ক্লোরাইড কোথা থেকে আসে? এখানে ক্লোরাইডের সোর্স কি? প্লাস হচ্ছে ধরো ইয়াতে আমরা সাবস্ট্রাকচারে যখন আমরা ইয়ে করি, সাবস্ট্রাকচারে যে কংক্রিটটা মেইনলি অ্যাটাক হয়ে হচ্ছে ক্লোরাইড এবং সালফার থেকে, ঠিক আছে, যেটা সয়েলে ক্লোরাইড থাকে এবং সালফার থাকে, সেখান থেকে অ্যাটাকটা হয়। অথবা তুমি
সি পোর্ট গুলো তো একই কথা, সি এরিয়া গুলো যেগুলো আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি যেগুলো আছে সি এরিয়া হয়ে যায় পোর্ট গুলোর জন্য এক্স্যাক্টলি সি এরিয়া থেকে ক্লোরাইডেশন হয়, এটা কংক্রিটের জন্য ভারী ক্ষতিকারক। ঠিক আছে। এক্স্যাক্টলি কিন্তু ঢাকায় বা যেখানে সি এরিয়া থেকে অনেক দূরে, সেখানে তো এই প্রবলেমটা নাই আশা করি। এখন তুমি যদি সুপার স্ট্রাকচার যেখানে সুপার স্ট্রাকচারে কিন্তু এই জন্যই অনেক জায়গায় কিন্তু আগে আগে যেটা ছিল যে ওপিসি ইউজ করতো, মানে 100% পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করতো। এখন সুপার স্ট্রাকচারে যদি তুমি জিজিপিএস ইউজ নাও করো, তাহলে ওই ডিউরেবিলিটিটা খুব একটা ডিফারেন্স হয় না। যদি এটা ঢাকাতে হয় ফর এক্সাম্পল, খুব বেশি ডিফারেন্স হয় না। কিন্তু যে ফাউন্ডেশনটা তোমার ক্লোরাইড এফেক্ট হবে, ক্লোরাইড এবং সালফার অ্যাটাক হবে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমি একটু জানার জন্য, পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে কিন্তু আমাদের অনেকদিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়, প্রায় 21 দিনের মতো। বলা আছে যে এখানে ফার্স্ট রিঅ্যাকশনের সময় প্রচুর হিট হয়, ওই হিটে ওয়াটারটা ইভাপোরেট করে চলে যায়, ওই ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে সেটা হঠাৎ করে ক্র্যাক করে। এটা যেন না হয়, খুব স্লোলি যেন পানিটা যায়, তার জন্য আমরা পানিতে ভিজিয়ে রাখি। তাহলে ওই জিজিবিএস দেওয়া থাকলে ওই জায়গাটা গ্যাপটা ফিল আপ করে আছে, তাহলে আমার পানি খাওয়ানোর সময়টা কমে আসতে পারে, কি বলেন? কারণ হঠাৎ করে তো ওই জায়গায় ভ্যাকুয়াম ক্রিয়েট মানে একটা ভয়েড তৈরি হচ্ছে না। তুমি যেটা বলছো ওইটা হিট অফ হাইড্রেশন, ওইটা আবার ডিফারেন্ট। ওই কিউরিং এর সাথে যেটা র্যাপিড ইভাপোরেশন হলে হয় কি, যেহেতু কংক্রিট থেকে ময়েশ্চার চলে যাচ্ছে, ওইটা শ্রিঙ্কেজ ক্র্যাক হয়। ঠিক আছে, তো ওইটা আবার অন্য জিনিস, ওইটা অন্য জিনিস। এটা আজকে যেটা হচ্ছে যে ধরো যে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে যেটা মানে এগ্রিগেট টু এগ্রিগেট, আমরা তো ফাইন এগ্রিগেট ইউজ করি আর কোর্স এগ্রিগেট ইউজ করি। তো একটা কোর্স এগ্রিগেটের সাথে একটা এগ্রিগেটের যে একটা গ্যাপ থাকে, ওইটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে ম্যাক্সিমাম ওই গ্যাপটা ফুলফিল হয় না। আমরা জিজিবিএস আর ফ্লাই যদি ইউজ করি, ওই গ্যাপটা ফুলফিল হয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এটা তো ফান্ডামেন্টাল। আর তুমি যেটা বলছো যে এটা হচ্ছে হিট অফ হাইড্রেশন, ওইটা আবার জিজিবিএস ও ক্র্যাক হতে পারে। তুমি যদি কিউরিং না করো, এটা জিজিবিএস হতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওইটা আবার ডিউরেবিলিটি অফ কংক্রিটের উপর ইফেক্ট করবে আবার, কিউরিংটা মাস্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনে আমরা ডিটেল আমরা কথা বলতে পারবো। আচ্ছা, এখন আসি আগে যেটা দেখলাম যে ক্লোরাইড ডিফিউশন, এখন দেখি ইলেকট্রিক্যাল ডিফিউশনটা কি। এটা যদি আমরা গ্রাফে দেখি, নিচে একটা গ্রাফ আছে যে এটা ভার্টিক্যালটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি, মানে কত বেশি রেজিস্ট্যান্ট করতে পারে। আর এই হরিজন্টাল হচ্ছে কংক্রিট এজ বাই ডেজ। তো আমরা পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট হচ্ছে ব্লুটা যদি দেখি, যে যত ডে যত যাচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টিভিটি কিন্তু কম, অনেক কম। ঠিক আছে, আর ফ্লাই অ্যাশ, রেডটা হচ্ছে ফ্লাই অ্যাশ আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে জিজিবিএস। আর ব্ল্যাকটা কি, ইনিশিয়ালি এটা ইলেকট্রিক রেজিস্টিভিটিটা বেশি থাকতেছে এবং গ্র্যাজুয়ালি এটা আপওয়ার্ড হচ্ছে, স্লাইটলি আপওয়ার্ড হচ্ছে। এটা অনেক ডিফারেন্স হচ্ছে, পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সাথে অনেক ডিফারেন্স। আর তার সাথে যদি আমরা ইউজ করি, ফ্লাই অ্যাশ ইউজ করি, ফ্লাই আগে বললাম যে ফ্লাই অ্যাশটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় যে খুব এর মধ্যে যে পোরগুলি ফিল করার জন্য। তো এটা ইনিশিয়ালি ফ্লাই ইউজ করলে ইনিশিয়ালি এটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের থাকে, কিন্তু এটা অলমোস্ট 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা যাচ্ছে, এবং এটা লং টাইম পরে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রিক রেজিস্টিভিটিটা এটা খুব বেশি। তো রাইটে যেটা ক্যালকুলেশন, এটাও অনেকটা এরকমই দেখা যাচ্ছে। লেফট সাইডে হচ্ছে ডিআইটা হচ্ছে যে ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট, এদিকে রাইট সাইড হচ্ছে রেজিস্টিভিটি পোর। তার মানে পোরের রেজিস্টিভিটি যত বাড়বে ডিফিউশন তত কমবে। তো এই দুইটা গ্রাফটা আমার ইয়াতে যেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি জিজিবিএস কংক্রিট ইউজ করি সেটা বেটার। আমরা একটু কম্পারিজনটা আবার দেখি। এইখানে ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট যে আমরা যে অ্যানালাইসিস করলাম, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি 100% পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ইউজ করি,
সেখানে ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে হাই, তার ডিফিউশন বেশি হয়, মানে এখানে ক্লোরাইড বা ইলেকট্রিক আয়ন যদি যায় দ্রুত এটা ছড়ায় যায়, দ্রুত ছড়ায় যায়, হাই। আর রেট অফ রিডাকশন, এই যে ডিফিউশনটা টাইমের সাথে সাথে খুব স্লোলি রিডাকশন হয়, রাইট সাইড দেখতে পাচ্ছি। আর সেটা যদি আমরা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টের সাথে যদি ফ্লাই অ্যাশ ইউজ করি এবং জিজিবিএস ইউজ করি, সেখানে ডিফিউশনটা মডারেট হয়, রিডাকশন ওভার টাইম সেটাও মিডিয়াম হয়। আর যদি মাইক্রোসিলকে ইউজ করি সেখানে ডিফিউশনটা হচ্ছে লোয়েস্ট হয়, আর রিডাকশন ওভার টাইম মোস্ট রেপিড, মানে খুব দ্রুত থাকে। এইটা হচ্ছে যে কম্পারিজন। আচ্ছা, লাস্টে আসি একেবারে কনক্লুশনে যে একটা কম্পারিজন করতে, আপনার যে 100% পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট যদি ইউজ করি কি হয়, এবং আমরা যদি তার সাথে সাপ্লিমেন্টারি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি, জিপিএস ফ্লাই ইউজ করি, তাহলে কি হয়। প্রথমে আসি আবার ক্লোরাইড রেজিস্ট্যান্স, সেখানে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে মডারেট, আর জিজিবি হবে ভেরি হাই টু এক্সেলেন্ট ক্লোরাইড রেজিস্ট্যান্স। তার হচ্ছে আমরা যে ক্লিয়ার কভার দেই সেটা জিজিবিএস যদি হয় তাহলে কংক্রিটের লাইফ টাইম বেড়ে যাবে, প্লাস রিইনফোর্সমেন্টও রাস্ট হবে না, কম হবে বা লং টাইম লাগবে। ডিফিউশন কোএফিসিয়েন্ট সেটা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে খুব দ্রুত হাই, আর হচ্ছে জিজিবিএস বা অন্য সিগনিফিকেন্টলি লোয়ার। আচ্ছা, টাইম টু করেশন যেটা একটু আগে বললাম, টাইম টু করেশন খুব শর্টার ডিউরেশনে এটা করেশন হবে, জিজিবিএস ইউজ করলে এটা মাচ লঙ্গার টাইম লাগবে করেশন করতে। আচ্ছা, আর পোর স্ট্রাকচার, আমি যেটা আগে বললাম যে স্ট্রাকচারের ভিতরে কিন্তু প্রচুর পোর থাকে, সেটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে বড় বড় পোর থাকে, আর জিজিবিএস ইউজ করি এটা অলমোস্ট রিফাইন্ড হয়ে যায়, খুব ডেন্স। ইলেকট্রিসিটি যেটা হয় সেটা হচ্ছে পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে খুব লো, রেজিস্ট করতে পারে না, আর জিজিবিএস ইউজ করলে সেটা হাই রেজিস্ট্যান্ট। এমবডিড কার্বন যেটা বললাম সেটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টটা খুবই হাই, আর যদি জিজিবিএস ফ্লাই এসে মাইক্রোসিল ইউজ করি তখন এটা খুব লো। আর্লি স্ট্রেন্থ যেটা বলি সেটা পোর্টল্যান্ড সিমেন্টে খুব ফাস্ট আর্লি স্ট্রেন্থ হয়, জিজিবিএস মাইক্রোসিলিকে এসে এইটাই আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা একটু প্রবলেম করি, ওইটাতে একটু আর্লি স্ট্রেন্থটা স্লো হয়, যেটা কনস্ট্রাকশনে অনেক সময় যার কারণে কন্ট্রাক্টর এটা ইউজ করতে চায়, যেহেতু স্লো হয়, সাধারণত ডিশাটারি করতে বেশি সময় নেয়, কলাবে নর্মালি 24 ঘন্টা পরে করার কথা, কিন্তু জিডিবিএস যদি আমরা ইউজ করি তাহলে স্ল্যাব অথবা অন্য যে স্ট্রাকচারগুলিতে আমরা ডিশাটারিং করতে একটু সময় বেশি নিই, যেটা কনস্ট্রাকশন এইটা একটা অপশন, বাট এটা কেয়ারফুল হ্যান্ডেল করতে পারলে দিস ইম্পর্টেন্ট। সো আই বিলিভ দিস ইজ দ্য কনক্লুশন। সো নাও অনেক ধন্যবাদ আপনাদের খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য। আমি লাস্টে আবারও একটা কনক্লুশন ড্র করতে চাই এইভাবে, যেটা আমি লাস্টে বলছি, যে এই যে সাস্টেনেবিলিটি বা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস, এটা শুধুমাত্র যাতে আমরা যাতে কমপ্লাই একটা প্রজেক্ট না করি, আমরা একটু আমাদের মাইন্ডসেটটাকে শিফট করি, এইটা যাতে আমাদের একটা কোর প্রিন্সিপল হয়ে যায়, যেটা পার্সোনালি বাড়ি করি। এটা আগে বললাম যে আমাদের এখানে যে প্রাইভেট ভিলাগুলি হয় সেখানে এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স একবারই করে না, কিন্তু এটা যেটা যখন করব আমরা এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স এবং এই পৃথিবীটা যা বসবাস, যেটা আমরা স্টেট কন্ডিশন আছে, গ্রিন হাউস গ্যাস কম হয় এবং এখানের জন্য যদি একটা সাস্টেইনেবল লিগেসি একটা বের আমরা এটা করে এবং পৃথিবীতে যাতে ভবিষ্যৎ জানাশোনা হয়। সবাইকে ধন্যবাদ অনেক সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য। আপনাদের কারো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। অনেক ধন্যবাদ।
ইস্কান্দার ভাই কি? জি জি আমি আছি। ধন্যবাদ সবাইকে এবং ধন্যবাদ রেজা ভাই আপনার চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমরা আশা করি আরো ভালো কিছু প্রেজেন্টেশন আপনার কাছ থেকে পাবো, খুবই ইনফরমেটিভ। আমি আসলে এই সাবজেক্ট নিয়ে বেশি কথা বলবো না, কারণ আজকে আমাদের সাথে আছেন ইঞ্জিনিয়ার রাহান আক্তার, যিনি এই বিষয়ে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট, এবং তিনি স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন আগে বলছেন আমিও বলছি যে মানে উনি এখান থেকে ইউএই তে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন এটার উপরে, এবং অনেকগুলা ওনার অ্যাওয়ার্ড মানে ইউএই গভর্নমেন্টের কাছ থেকে উনি পেয়েছেন। আমি আজকে এটার জন্য ওনার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করছি, উনি ওনার পক্ষ কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার রাহান আক্তার, আপনি আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। জি আপনি জি। Okay, assalamu alaikum. Good evening, everyone. I am very happy to join this BWorld webinar session. First of all, I want to thank BWorld for arranging this the valuable and the informative program. It gives the engineer a chance to learn new idea, share experience, and stay connected with the professional community. I would like to give special thanks to our moderator, Engineer Abu Iskandar, for the managing the session so nicely and keeping the discussion action and the all interesting the topic, and every time he will cooperate with us. Also, my appreciation to the speaker, the engineer, the Reza Rahman, for this the wonderful presentation for the fundamental of the sustainable concrete. His presentation is clear, explained already. Why sustainable is so important in today construction world. He showed how to the material like GGBS, fly ash, and the silica foam can reduce carbon emission and improve the quality of the concrete. It was a simple, clear, and very educational for everyone here. Some key point I want to share with you that regarding this UE onward. UE rapidly they are developed demand for the sustainable alternative to traditional cement to heavy material. Like GGBS in the presentation already engineer Reza explained, 70 to 80% replacement potential, up to the 60% reduce in the carbon footprint. And the fly ash also they improve the workability and the long-term performance, and the silica foam also the strength and the permeability with less than 10% the doses. So the presentation was truly helpful. The reminded us the concrete we produce today must not only for the building strong structure, but also the safeguard the environment, improve the environment. That decision on this GGBS, fly ash, and the silica foam highlighted how innovation can directly contribute to carbon reduce and the long-term strength in our build environment. And the sustainability is not longer just environmental obligation. It is and the engineering innovation. To all engineer and the young professional attending this session, let's continue leading with the innovation and the sustainability. Together we can continue and build a stronger and the more sustainable in Bangladesh also. I hope everyone can understand then and for this the theory what is called the sustainable and the fundamental how you can start. So in this presentation is very clearly here mentioned. Thank you so much everyone for the organizer, presenter, moderator, and everyone participate also. Thank you. Thank you, Engineer Rahan Akhtar. It's really very encouraging for all of us, especially the young professionals. I think they will try to use the path which actually you are leading right now. And hopefully we will try to do something in this field, and we'll try to adopt all these sustainability practice in our daily activities and professional activities also. Thank you so much, Engineer Akhtar, and thank you so much, Engineer Reza Rahman. I am coming to all the participants to raise their questions if they have it, and even if they don't have any questions, you can discuss freely with us about this topic, and even it'll be a word also. And please try to provide us your feedback so that we can do something innovative in this presentation and upcoming events also. Engineer Shahid Molla, আপনি কি আছেন?
আমার মনে হয় মুশিউল আনিস, আপনি যদি কিছু শেয়ার করেন আমাদের সাথে, আপনি যদি আমাদের সাথে থাকেন এই মুহূর্তে। আচ্ছা, ইসকাত ভাই, আমি একটা জি বলতে চাই। জি বলেন। এখানে বি ওয়ার্ল্ড আমরা যেটা এনকারেজ করি, এখানে কিন্তু আমি শিওর যে এখানে অনেক এক্সপার্ট আছেন এবং অনেক এক্সপিরিয়েন্স ইঞ্জিনিয়ার আছেন। আমরা চাই যে বি ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা চাই যে কর্পোরেট লিডারশিপ গ্রো হোক। তো এখানে যারা ইন্টারেস্টেড বা এক্সপার্ট আছেন, আমরা চাই যে আপনারাও যাতে এই ধরনের প্রেজেন্টেশন করেন। আমরা চাই যে আপনাদের থেকে অনেকে শিখতে পারবে, নতুন যারা, তারা অনেক কিছু আমরা শিখতে পারবো। তো এটা হচ্ছে একটা, যে আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড বা যারা এক্সপার্ট আছেন, আমরা আশা করতেছি বা এনকারেজ করতেছি যাতে আপনারা নিজেরও এখানে প্রেজেন্টেশন নিতে পারেন। আরেকটা হতে পারে যে আপনাদের মধ্যে যাদের যাদের অ্যাচিভমেন্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আমরা শিওর যে অ্যাচিভমেন্ট আপনারা যদি যারা বিভিন্ন সেক্টরে বাংলাদেশে বা যে কোনো দেশে আপনাদের যে অ্যাচিভমেন্ট গুলি আছে সেগুলো যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন, আমরা চাই যে আমরা সবার সেলিব্রেশনের সাথে আমরা অংশগ্রহণ করি একসাথে। হ্যাঁ, অবশ্যই। জি, অ্যাকচুয়ালি এই বি ওয়ার্ল্ড এর যে এটা প্ল্যাটফর্মটা, এটা ওপেন ফর এভরিওয়ান। আপনারা যে যেখানে আছেন, যাদের যা অ্যাচিভমেন্ট আছে, আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করেন। আপনাদের কিছু যদি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সুযোগ থাকে, ডেফিনেটলি আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে আমরা এনকারেজ করতেছি সবাইকে, আসলে আপনারা সবাই এগিয়ে আসেন। আমরা চাই যে মানে সবাই আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক, আমাদের প্রফেশনাল যে সম্পর্কে, আমাদের প্রফেশনাল লাইফ, আমাদের কালকে অ্যাচিভমেন্ট আমরা অনেকে হয়তো জানি না। লেট আস ইন্ট্রোডিউস আওয়ারসেলভস। আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই, আমরা আমাদেরকে পরিচিতি করবো এবং আমরা অবশ্যই আমাদের মধ্যে দিয়ে আমরা আরো অনেকের কাছে পৌঁছে যাব। ডেফিনেটলি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে শেয়ারের জন্য, নলেজ শেয়ারিং এর জন্য, আমাদের নলেজ শেয়ারিং এবং নলেজ গেইন। সো কেউ কেউ নলেজ শেয়ার করবে, কেউ কেউ নলেজ গেইন করবে। ডেফিনেটলি এটাতে আমাদের সবাই আমরা উপকৃত হব। তো আমি অবশ্যই, এটা একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কারো যদি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সুযোগ থাকে, প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আপনাদেরকে এখানে ইনক্লুড করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা বলি, আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু মানে অনেকে আমরা নিয়ে থাকি, অনেক প্রবলেম ডেফিনেটলি আছে। অন্যতম প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের কর্পোরেট লিডারশিপ গ্রো করতেছে না। আমরা সব ধরনের লিডারশিপ আসলে গ্রো করতেছে না। জি জি, আমরা বি ওয়ার্ল্ড যেহেতু কর্পোরেট লেভেলে বা প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করি, আমাদের কর্পোরেট লেভেলে লিডারশিপ গ্রো করতেছে না। এবং আমাদের সিস্টেমটা এরকমই, যেটা ধরে নেওয়া হয় যে আসলে লিডারশিপ এখানে গ্রো করার ওই ধরনের এনভায়রনমেন্টও নাই। আপনার জাস্ট, আমি একটু আউট অফ ইয়াতে যাচ্ছি, যে আপনার যদি 3 দিন আগে নিউ ইয়র্কে যে হলো, মাত্র 33 ইয়ার্স ওল্ড মমদানি। জি, আমি জাস্ট একটা রেফারেন্স হিসেবে দিচ্ছি, এটা নট আদারওয়াইজ। তো উনি কিন্তু জাস্ট 33 ইয়ার্স ওল্ড, সে কিন্তু লিডার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমরা যারা, আমাদের মধ্যে একটা মাইন্ডসেট আছে যে লিডারশিপ হতে হলে হয়তো 50 বছর 60 বছর হইতে হয়, অভিজ্ঞতা হয়, এরকম না। কিন্তু যারা লিডার হয় তারা কিন্তু 25 ইয়ার্স এর লিডার হয়ে যায় আসলে। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমাদের সিচুয়েশনটা বা আমাদের এনভায়রনমেন্টটা বা আমাদের ওই সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারি নাই যেখানে লিডারশিপ বিল্ড আপ হবে। তো যার কারণে কিন্তু আমি আসলে এনকারেজ করি সবাইকে এনকারেজ করি যে যাদের যে পটেনশিয়াল আছে বা যারা তাদের এক্সপার্টাইজ আছে, তারা কাম আউট। আমরা চাই যে তারা আপনাদেরকে সারা ওয়ার্ল্ডের লোক দেখুক। বিওয়াল হয়তো এখন একটু ছোট, একটা সময় হয়তো এটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমরা চাই কাম আউট, ট্রাই টু ডেভেলপ লিডারশিপ হিয়ার। তো এটা আমার বক্তব্য। আমাদের আরেকটা হচ্ছে যে মানে ওপেনের সেশনটা ঠিক আছে, আমরা যদি একটা সিস্টেমেটিক, বাংলাদেশে তো এমন একটা সিস্টেম, সেখানে অনেক কিছু কাজ করে না। আমরা যদি বি ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে মানে এমন একটা সিস্টেম একটা ডেভেলপ করতে পারি যেখানে ফ্রি অ্যান্ড সব ফেয়ারলি এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে, তাহলে সেটা হবে আমাদের অনেকটা সার্থকতা। তো এটি হচ্ছে আমার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ।
জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, আসসালামু জি আলাইকুম। জি মাস্টার ভাই। জি জি ইস্কান্দার ভাই, আচ্ছা আমি একটু প্রথমে জি জি গাজী ভাই, সমস্যা নেই, আপনি বলেন। ওনার পরে মাজহারুল ইসলাম ভাই আপনি বলবেন, সমস্যা নেই। গাজী ভাই বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ আবু ইস্কান্দর ভাই, রেজাউর রহমান। আসলে রেজাউর রহমান ভাই যে কথাটা বললেন 2 মিনিট আগে, ইট ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। অ্যাকচুয়ালি লিডারশিপটা যেটা আমি তো 3টা দেশে ওভারসিজ করে দেশে চলে আসলাম, এখানে ঠিক সেম জিনিসটাই, যে জিনিসগুলো আমি শিখছি বাইরের কান্ট্রিতে ওগুলা অলরেডি আমি ভুলেই গেছি। কিছু জিনিস ধরে রাখার চেষ্টা করতেছি, কিন্তু সমস্যাগুলা প্রজেক্টে যারা আমরা মেগা প্রজেক্টে কাজ করতেছি, যে প্রবলেম গুলা হয় গভর্নমেন্ট বডি যারা, ব্যুরোক্রেসি, পলিটিক্স, এটা দুইটা তো আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রেই মিশে আছে, ওখান থেকে তো বের হওয়ার কোনো চান্সই নাই। ধরেন ফরেন ডোনাল্ড ফান্ডের যে প্রজেক্ট গুলো হচ্ছে, ওখানে যখন আমরা মিটিং এ কথা বলতে চাই বা কথা বলার চেষ্টা করি, যে প্রফেশনে আছে আমাদেরকে পিছনে টেনে টেনে রাখা হয় বা কথা বলতে দেওয়া হয় না। ফর এক্সাম্পল 2014 যখন পদ্মা মেইন ব্রিজ স্টার্ট করলো, তো ওখানে আমি একটা মিটিং, এটা আমার ফার্স্ট মিটিং, আমি 2012-তে চলে আসি কাতার থেকে। তো আমি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের উপরই ফ্লাইওভার উপরে কাজ করলাম, কস্ট, রিসোর্স প্ল্যান এগুলো সব রেডি করলাম। তো এক মিটিং এ আমি এক্সপোজ করলাম। তো আমার যে ইমিডিয়েট বস, উনি রুটসে এডিশনাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তো উনি একটা পর্যায়ে মানে এমন একটা ভাব দেখাইলেন যে তুমি এখানে বলার কে, বা তুমি এটা এখানে বলতে গেলা কেন, বা কি। তো আমার খুবই খারাপ লাগছিল, সেদিনটা আমি বলতে পারি নাই। তো এক পর্যায়ে নিজের ইমেজটাকে আমি, সমস্যা হচ্ছে কি অনেক নেতা এখানে আমাদের আছে, কিন্তু সত্য কথাটা আমাদেরকে বলতে দেওয়া হয় না কোনো না কোনো কারণ। এখানে অনেক হিডেন জিনিস আছে, যেটা ম্যানেজমেন্ট সেটাকে পুঁজি করে তাদের নিজস্ব স্বার্থান্বেষীর জন্য সেটা করে, বা তখন জব রিস্ক হয়ে যায় বা ইয়ে হয়ে যায়। এখন আপনি এক্সপোজ করার চেষ্টা করতে, শিকার নলেজ শেয়ার যেটা বলতেছে, প্রত্যেকটা মানুষের নলেজ শেয়ার, এই গ্লোবালাইজেশনের জন্য আমাদের নলেজ শেয়ার দরকার আছে। শিকার একটা প্ল্যাটফর্ম হয়েছে, যেটা আর এখন এই বয়সে তো আসলে বই পড়া বা করে সেই জমানো তো আর এখন না। এখন যেটা বলবেন সেটাই মনে থাকবে, এবং এটাই বেটি। এখন এই প্ল্যাটফর্মটা ধরেন ইয়ং যারা আছে তারা ইনশাল্লাহ নিজের চেষ্টাই শিখতেছে, করতেছে বা করার চেষ্টা করছে। খারাপ লাগে আমরা যারা সিনিয়র আছি, আমরা যারা বিদেশে কাজ করছি, হ্যাঁ, আমাদেরকে ফাইট করেই ধরেন অনেক সময় বলে কি যে না আপনার এত বেশি বেতন বিদেশে আপনার নিচ্ছেন, এখন এত বেশি বেতন দেওয়া যাবে না, এই সেই। হ্যাঁ, কিন্তু তার কিন্তু অনেক কিছু জানা আছে, কারণ যে বলে না যে পুরান চাল বাঁধে পারে। হ্যাঁ, ইট ইস ট্রু। জি জি হ্যাঁ, টেকনোলজি সফটওয়্যার অনেক কিছু ডেভেলপ হচ্ছে, বা এটাই স্বাভাবিক। এখন প্রতিযোগিতা বাজার টিকতে না আমাদেরকে অনেক কিছু শিখতে হচ্ছে, আর আমাদের কাছে ভালোও লাগে এই যে নলেজ শেয়ার যেটা। হ্যাঁ, তো এখন এই যে জিনিসটা ডিবেটটা, যেরকম বাইরে যারা আছেন ওখানে আমি দেখতাম ইন্ডিয়ান, ফিলিপিনো, শ্রীলঙ্কা, প্যালেস্টাইনি, সুদানি, বিভিন্ন দেশের নলেজ শেয়ার করতো বা শিখতো, ভালো লাগতো। কিন্তু এইখানে দেশে এসে এটা হচ্ছে পুরো উল্টা। বলে বুড়া বয়সে শিখে কি করবেন, আপনারা তো অনেক কিছু করছেন, হ্যাঁ দরকার নাই, আর কত করবেন, মানে এই নেগেটিভ হলো কথাবার্তা গেল এক। আরেকটা হলো আপনি যখন ওই ম্যানেজমেন্টের থেকে আপনার কোনো কিছু ভালো কিছু আশা করতে পারে না, তখন তো যে ঠিক আছে, এখন তো আমাদের এজ হয়ে গেছে, এখন আর কি, এখন তো নতুন জেনারেশন যে তারাই তো করে, মানে এই যে জিনিসগুলো হীনমন্যতা। আর আমরা আরেকটা জিনিস হলো কি, আমাদের আহ, আগে তো ধরুন বুয়েট টুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল, তারপরে বিআইটি হইলো, এখন রুয়েট, এখন আবার কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হয়েছে। এটা ভালো, আমি এনকারেজ করতেছি না। কোন এক ইউনিভার্সিটি আরেক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে দেখতে পারে না। একটা ইজন একটা কোম্পানিতে কেউ গেলে ও ওদের মানে ওদের ছোট ভাই বড় ভাই যারা আছে তাদেরকে টানে যে তোমরা আসো, এখানে একটা জব আছে। কিন্তু জিনিসটা তো ওইরকম না, যে কোয়ালিফাইড হবে মোস্ট ওয়েলকাম। তো এই জিনিসগুলো আমি মানে প্র্যাকটিক্যালি 2-3টা প্রজেক্টে কাজ করতে যাই, এই জিনিসগুলো আমি মানে ফেস করছি বা দেখছি। তখন এইটাই আবার যারা টিম লিডার ফরেনার যারা আছে, আমাকে এক টিম লিডার জার্মানির ছিল, তবে দেখ তুই তো 3টা দেশ ঘুরছো, তোর যে জ্ঞান আছে তোর কাছে অনেক কিছু শিখার আছে। দেখ তোদের ম্যানেজমেন্টে কেউ না কেউ সেটা ভালো ভালো লাগে না বা ভালোভাবে সে নিচ্ছে না। দেখেন ফরেনাররা এখানে ইন্টারেস্ট, ইন্ডিয়ানরা এখানে ফিলিপাইনিরা
মানে এই যে জিনিসগুলা, এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় আমাদের অনীহা যে শিকার বা মানে এটা আর কি বলবো, খুবই দুঃখজনক। না, এটা অবশ্যই আপনার আপনি যেটা বলছেন এটা এই দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি আর কি, যে আমাদের বাংলাদেশে আসলে এই জিনিসটাকে ডিসকারেজ করা হয়, যেটা এখানে অনেক অনেক জায়গায় সেটাকে এনকারেজ করা হয়। যে ইভেন আপনার যত বেশি বয়স তত বেশি অভিজ্ঞতা, এবং সেই কারণে আপনাকে একটা অফিসের, মানে আমাকে একটা পোল্যান্ডের একটা লোক আর কি, একটা ইঞ্জিনিয়ার, উনি বলছিলেন আর কি, যে মানে অফিসের একদম লাস্ট কোনায় দেখবা যে একটা বুড়ো লোক বসে আছে। মানে উনি আমাকে এভাবে বলছে যে একটা বুড়ো লোক বসে আছে, ওনার কোনো কাজ নাই, শুধু সকালবেলা আসে আর বিকেলে চলে যায়, মাঝখানে বাস এই মানে এই ঘোরাফেরা চলতেছে, এই গসিপিং মানে অন্যান্য কলিগদের সাথে কথাবার্তা বলতেছে, এগুলো বলতেছে। বাট আমাকে বলছে আর কি, বাট আমি তুমি চিন্তা করতে পারবে না, মানে উনি আমাদেরকে এই পুরো অফিসকে কি দিচ্ছে। মানে আমাকে বলছে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না উনি পুরো অফিসটাকে কি দিচ্ছে। দেখে মনে হবে যে উনি কোনো কাজই করতেছে না, শুধু সবার সাথে কথা বলতেছে। তো তিনি আমাকে ওইভাবেই জিনিসটাকে বোঝালেন যে মানে বয়সের সাথে যে অভিজ্ঞতা, ওই অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে আমাদের বাকিদের জন্য অনুপ্রেরণা, এবং ওই অভিজ্ঞতাটাই মানে পুরো অফিসের যে কার্যক্রম পরিচালনা, এটাকে সে আরো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওনার অভিজ্ঞতা শুধু অভিজ্ঞতার জন্য, আর কিছু না। বা আনফর্চুনেটলি এটা হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে মানে আমরা ওই অভিজ্ঞতাটাকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না, বা আমরা মনে করছি যে হ্যাঁ বয়স হয়ে গেছে, এখন আর এগুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই, বাকিরা কাজ করতেছে করুক। তো যাই হোক, তারপরেও এই যে আপনার অভিজ্ঞতা ডেফিনেটলি হয়তো কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো আপনি শো করতে পারছেন না, বাট দিস প্ল্যাটফর্ম অ্যাকচুয়ালি ইজ ফর ইউ। আপনি যদি কিছু শেয়ার করেন আমাদের সাথে, ডেফিনেটলি এটা আমাদের বাকি যারা আছে, যারা পার্টিসিপেন্ট আছে, তাদের জন্য এটা অনেক অনেক সহায়ক হবে। আমি জানি না এটা আপনার হয়তো আপনার যেটা যেরকম একটা মানে যে একটা ডিজায়ার, যে একটা এক্সপেকটেশন, সেটা হচ্ছে সেটা আমাদের মতো অনেকেই আছে এখানে, যাদের সেম আমরা এক্সপেক্ট করতেছি এটা, বাট এটা হয়ে উঠতেছে না। কিন্তু আপনি অবশ্যই ওয়েলকাম আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে। আমি চেষ্টা করব আপনার যত মানে সুযোগ আছে আমাদের সাথে শেয়ার করেন, আমরা এগুলা আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের সাথে শেয়ার করব। যদি একটা মানে অভিজ্ঞতা যদি আমাদের যদি কাজে আসে, এটা আপনার জন্য সফলতা, আমাদের সবার জন্য সফলতা। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি মাজহার ভাইয়ের কাছে যাব। মাজহার ভাই, আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন মনে হয় এই সময়। জি, আসসালামু আলাইকুম। ইস্কান্দার ভাই ধন্যবাদ, গাজী ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার মূল্যবান অপিনিয়ন জন্য, এখানে রেহানা আপু দিয়েছে। তো আসলে এই যে আপনারা একটা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম ধরে রেখেছেন অনেক দিন যাবত, এটা একটা ধৈর্যের ব্যাপার, এবং খুব মানে এনথুসিয়াস্টিক না হলে পরে এটা সম্ভবই না। এখানে রাজা ভাইও দেখছি বিগিনিং থেকে কঠোর পরিশ্রম করতেছে। তো সেখানে আসলে ওনারা চেষ্টা করছেন, আপনারা সবাই মিলে চেষ্টা করছেন সবাইকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য, নলেজ শেয়ার করার জন্য। তো এটা আসলে যেটা নিয়ে কথা হলো যে লিডারশিপ, আসলে লিডারশিপটা আমাদের এই এশিয়ান আমাদের মধ্যে হয়ে ওঠে না আর কি। আমরা নলেজ গ্যাদার করি, সবই করি, কিন্তু এটা জায়গা মতো কাজে লাগাতে পারি না। তো এদিক থেকে কিছুটা ইন্ডিয়ানরা এগিয়ে, ওরা আমাদের থেকে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশিরা, কিন্তু বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার অনেক কিছু শিখি আমরা। তো ওদের তুলনায় আমি দেখেছি ইন্ডিয়ানদের সাথে কাজ করতে গিয়ে ওরা ওটা আমাদের থেকে নলেজেবল না হলেও লিডারশিপটা ধরে রাখে। আচ্ছা, এটাকে বলে আমাদের উপরে একটু ছড়িয়ে ঘুরানো। তো এটা আমরা কেন পারি না, এটা আমাদেরই লেগিংস, এটা ওভারকাম করতে হবে এনিহাও। তবে একদম যে পারছি না তা না। যেমন আপনারা যেখানে বিভিন্ন জায়গায় আছেন অবশ্যই করতেছেন, পারফর্ম করতেছেন লিডারশিপ। তো যারা এখনো মানে এই ব্যাপারটাতে একটু পিছিয়ে আছে, হয়তোবা তাদের অনেক সময় হয় কি, মানে ল্যাক অফ নলেজের কারণে হয়। যখন নলেজ থাকবে তখন গাটস পাওয়ারটা বেশি থাকে, তখন আর্গুমেন্ট করা যায়, কথা বলা যায়, কন্ট্রিবিউট করা যায়। তো এইভাবে আর কি। আর ট্রু লিডারশিপ হচ্ছে একটা এমন জিনিস যেটা টোটালটাই স্যাক্রিফাইস করতে হয়, মানে প্রচুর প্রচুর আরেকজনের জন্য কাজ করতে হয়। তো আমরা অনেক সময় স্বার্থপর হই, তখন আর লিডারশিপটা হয়। তো দিতে হয়। এরকম একটা মজার গল্প আছে, আমি যদি সময় থাকে ছোট্ট করে বলি। তো জি বলুন, সমস্যা নেই। আমি একবার কমপ্লেন করলাম, এক ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক, উনি আমাকে গল্পটা বলবো আর কি। তো যে আমাকে তো আপনার ইঞ্জিনিয়ার সাহায্য করতেছেন, এই করতেছেন ওই করতেছেন, কি করে আপনি সময় মতো কাজ চাইবেন? তো বললো, কার কথা বলতেছে? অমুকের কথা। আরে ও কি সাহায্য করবে তোমাকে, সে তো নিজেই প্রবলেম। তো তো কিরকম প্রবলেম, তো তখন গল্প দিয়ে বোঝালো যে এক লোক
রাস্তার মধ্যে একটা ম্যানহোলে পড়ে গেল, তো সবাই গিয়ে তাকে হেল্প করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সেই লোক কখনোই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না, সে হাত গুটিয়ে রাখছে। তো এইভাবে সবাই ট্রাই করে চলে যাচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ইভিনিং এ সবাই যখন ফিরে আসলো কাজ থেকে, দেখলো একটা লোক হাত বাড়ালো আর ওই লোকটা হাত দিয়ে দিল, টেনে তুললো। সবাই দেখলো আরে আমরা চেষ্টা করে পারলাম না, এ কি করে পারলো। তো সবাই যে জিজ্ঞেস করলো হাউ ইট ওয়াজ পসিবল, তুমি দিলা হাত আর ও হাত বাড়িয়ে দিল, এই লোক তো হাতই দিচ্ছিল না। তখন জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা তাকে হাত বাড়িয়ে কি বলেছো তাকে? তো আমরা বলেছি যে গিভ ইউর হ্যান্ড। এই কথা বললে তো হাত দিবে না, হি ইজ অলরেডি ইন প্রবলেম, ও দিবে না, ওকে বলতে হবে টেক মাই হ্যান্ড, তখন সে হাত দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো অ্যাপ্রোচটা হতে হবে যে টেক মাই সাপোর্ট। আর জি জি আমরা জি কখনো অ্যাপ্রোচ করি যে গিভ মি মাই প্লিজ গিভ মি বিজনেস, প্লিজ গিভ মি দিস দ্যাট। তো এটা হয়, তো লিডারশিপটা আসবে যে প্রথমে দিতে হবে। তো এটাই আর কি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অনেক ভেরি ধন্যবাদ। মাচ। জি জি, খুব সুন্দর আপনার মানে স্টোরিটা, অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক কিছুই মিন করে। তো একজন লিডারশিপ ডেফিনেটলি তার দেওয়ার যে ইয়েটা অ্যাপ্রোচটা ওইটাই থাকতে হবে। এবং আমরা যে পারতেছি না, আপনি দুইটা পয়েন্ট বলছেন, একটা হচ্ছে কনফিডেন্সের অভাব, আমাদের আমরা এক্সপোজ করতে পারি না। আরেকটা হচ্ছে আমাদের যে আরেকটা কি জানি বলছিলেন আপনি, নলেজ, জি জি জি, আমাদের মানে প্রচুর নলেজটা আমরা গেইন করতে পারতেছি না। তো এই আসলে ডেফিনেটলি আমাদের এটাতে ল্যাক আছেই, কিন্তু ল্যাক থাকলেও আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় স্ট্রাগল করে কিন্তু আমরা এই মানে তৈরি করে নিচ্ছি এবং কাজ করতেছি, এগুলো ওভারকাম করতেছি আমরা। তো আমাদের হ্যাঁ আমরা এখানে বিভিন্ন জায়গায় ফেস করি এটা। আমাদের ম্যাক্সিমাম ইঞ্জিনিয়ার যখন যারা এখানে বিভিন্ন মিডল ইস্টে বা অন্যান্য দেশে যায়, আমরা আমাদের এক্সপোজারটাকে আমরা প্রপারলি এটা অ্যাকচুয়ালি এক্সপোজ করতে পারি না আমাদের। হ্যাঁ, আমাদের মানে একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম, এরকম। জি জি জি, একটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম, আর একটা হচ্ছে আমাদের মানে যে এক্সপ্লেন করার যে মানে ক্যাপাবিলিটি, যে একটা অ্যাপ্রোচ, যে একটা মানে একটা টেকনিক আছে, ওইগুলো আমরা হয়তো খুব একটা বেশি রপ্ত করতে পারি না বলেই হয়তো আমাদের এই এক্সপোজারটা বেশি হয় না আর কি। কিন্তু আমাদের এখানে একটা একটা উজ্জ্বল একটা মানে এক্সাম্পল আছে, সেটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার রাহান আক্তার, যিনি অনেক স্ট্রাগল করে লিডিং পজিশনে এখনো পর্যন্ত টিকে আছেন এবং ভালো মানে উনি অনেক কিছু করে গেছেন। আমার মনে হয় আমরা একটু ফিরে যাই ইঞ্জিনিয়ার রাহান আক্তার কাছে, মানে লিডারশিপের জন্য আমরা আসলে কি করতে পারি। আপনি তো বেশ ভালো একটা লিডিং পজিশন আছেন এবং বেশ স্ট্রাগল করে টিকে আছেন। ইঞ্জিনিয়ার রাহান আক্তার, আপনারা যদি একটু শেয়ার করেন আর কি। থ্যাংক ইউ। এন্ড এটা হচ্ছে কি যে আমার ফার্স্ট অফ ওপিনিয়ন যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওপেন মাইন্ড থাকতে হবে, শেখার আগ্রহ থাকতে হবে, এবং শেখার আগ্রহ যদি থাকে তাহলে আপনি একদিন না একদিন উপরে উঠবেন। এটা হচ্ছে আমার থিঙ্ক। তো এখানে যে ইউইতে যে যেটা আপনার ফ্যাসিলিটি অনেক আছে, আপনি ফ্যাসিলিটি ওটা আপনি যদি আপনার শেখার মাইন্ড থাকে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ আগাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সাপোর্টিং পাবেন না, কারণ যেখানে মোস্ট অফ দ্য পিপল দ্য আদার কান্ট্রি আমাদের ওরকম ওই পজিশন গুলাতে নাই। এটা একটা ল্যাক অফ একটা যেটা যে আমরা যতই উপরে উঠি না কেন, আমাদের সাপোর্টিং বলেন, আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ওই লেভেলে বা ওই এরিয়াতে খুব কম, যেটা ইন্ডিয়ানরা অন্যান্য যে হেল্পিং হ্যান্ড নেটওয়ার্ক বলেন, এটা কম। তো এই জিনিসটা খুব দরকার। আর ওপেন মাইন্ড থাকতে হবে যে আমি শিখবো এবং আমার এটাকে স্প্রিড করব। বাংলাদেশে আমরা যেটা, সরি ফর দ্যাট, আমরা শিখি ঠিকই, উপরে উঠি ঠিকই, কিন্তু ওই যে শেখানোর যে মন মানসিকতা বা হেল্পিং এর যে ইয়েটা, ওইটা নাই আমাদের মধ্যে। এটা হচ্ছে মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা। তো আমি যখন অনেক 2009-এ যখন এখানে আসি, তখন এখানকার যে লোকাল, যে আমাদের অফিসের যে লোকাল মহিলা বলেন বা লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তারা জানেই না যে বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশি লেডি আছে। ওরা জানে যে এখানে শুধু লেবার খাদ্দামা, মানে যেটা বাসায় কাজ করে, এই টাইপের লোকজনই। তো ওদেরকে আমাকে প্রুভ করতে, আমাকে বোঝাইতে যে স্ট্রাগল গুলা স্টেপ বাই স্টেপ করে আসার পরে আমি এখন একটা ডিপার্টমেন্টের হেড। তো এই জিনিসটা, এটা অনেক অনেক স্ট্রাগল করার পরে। তো যাই হোক, আমি চেষ্টা করি, মানে আমরা যেগুলো করি সেটা আসলে আপনি যে চ্যালেঞ্জিংটা ওভারকাম করছেন, ঠিক সেম সিচুয়েশন আমি 2002-তে আমি সৌদি আরবে একবার করছিলাম এবং আমি ওভারকাম করছি। আবার 2008-এ এসে কাতারে ঠিক সেম।
ইট ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং, কারণ আমরা প্রথমে ফাইটে হয় ইন্ডিয়ানদের সাথে, সেকেন্ড ফাইট হয় পাকিস্তানিরা কিছুটা একটু ইয়া করে, থার্ড পরে ন্যাশনালিটি ওয়াইজ ভাষাগত, তারপর আমার দুই তিনটা ভাষা যখন আমি শিখলাম, তখন ওরাই আরবিরাই বলতেছে যে মিস্টার গাজী ইউ ক্যান এন্তা মুদির এন্তা মাফি বসিলা এন্তা মুহাদ্দিস কাবির, বুঝছেন নি? যখন আরবি আমি ক্যাপচার করলাম, যখন ড্রাইভিং নিলাম, যখন সব মানে, তখন আবার পাকিস্তানিরাও আমাকে সাইড দিতে হলো। তো যাই হোক, এগুলো আসলে আপা যেটা এইভাবে গেছেন, ইটস এ ভেরি আমাদের মাইলস্টোনই বলেন, আর আমাদেরকে এটা একটা উদ্যোগ নক্ষত্র হয়ে থাকবে আমাদের জন্য, আমাদের জাতির জন্য, আমাদের অবশ্যই। এটা তো মানে আমার বুকটা ভরে গেছে। ডক্টর ইউনূস যখন প্রথম নোবেল পাইলো, তখন সমস্ত ইন্ডিয়ানরা আমাকে মাথার উপরে নিয়ে ঘুরতেছে, বুঝতে পারছেন? আবার যখন ওই যে ইন্ডিয়ানকে হারাইলো, আমার মনে আছে, তখন গার্লফ্রেন্ড ক্রিকেট খেলা গুলি হয়, তো ওই অফিসে আমি একটা করে বাঙালি আমারে নিয়ে নাচছি। এই যে অ্যাচিভমেন্টটা, এটা তো আসলে মানে বলার অপেক্ষায় রাখে। থ্যাংক ইউ আপা, ইউ ক্যান উইন, আই উইল পার্সোনালি ফর ইউর এডুকেশন। আর দেখেন আমরা প্রফেশনাল যত কিছু শিখলাম, এখন দেশে এসে কোনো প্র্যাকটিস না, এখন কথা বলাই বুঝে গেছি, না করতে করতে মানে আমি কি বলতেছি নিজে, এখন নিজের কাছে এখন আর কি করবো, কিছু করারও থাকে। মিটিং এ কথা বলতে গেলে বলে যে পরে এখন আর্মির প্রজেক্টে কাজ করতেছি, আর্মিরা বলে যে আরে আপনার এগুলো বলা দরকার কি, প্রজেক্টে সবাই বেনিফিশিয়ারি হইতে চায় এখানে, জানেন? আমরা যে কোন দিকে যে যাচ্ছি, মানে আশ্চর্য লাগে যে মানুষের নৈতিকতা, ইথিক্স বলেন, ধর্মের দিক দিয়ে বলেন, বলেন, মানুষ বয়স হইলে মানুষ মনে হয় হয়, আর এখন আমাদের অবস্থাটা পুরো উল্টো হয়ে গেছে, যে শেষ কিছু আরাম নিয়ে যায় বা করে। থ্যাংক ইউ। Thank you, Kazi bhai. Thank you, Engineer Iskander bhai, I'm to leave promotion. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks for ধন্যবাদ অনেক।